સંસાર સાગર તારવા જીનવાણી છે નૌકા ભલી, સંસાર સાગર તારવા જીનવાણી છે નૌકા ભલી, જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના એ નાવ પણ તારે નહીં, જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના એ નાવ પણ તારે નહીં। આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોયલો, મુझे पुण्य राशि फलो यहो गुरु कान तू नाविक मलो, मुझे पुण्य राशि फलो यहो गुरु कान तू नाविक मलो। अहो भक्त चिदात्माना श्रीमंधर वीरकुंदना, अहो भक्त चिदात्माना श्रीमंधर वीरकुंदना, बाह्यांतर विभवो तारा तारे नाव मुमुक्षुना, बाह्यांतर विभवो तारा तारे नाव मुमुक्षुना, सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य निरखे, अने ज्ञप्ति माही दरव गुण पर्याय विलसे, निजालम विभावे परिणति स्वरूपे जय भळे, निमित्तो व्यवहारो चिदगन विषेकाई न मळे, निमित्तो व्यवहारो चिदगन विषेकाई न मळे। हय्यूं सत सत ज्ञान ज्ञान धबके, ने वज्रवाणी छूटे, जे वज्रे सुमुक्ष सत्व जड़के, परद्रव्य ना तो टूटे। राग द्वेष रुचे न जंप न मळे, भावेन्द्रिणायंशमा टंकोत्कीर्णय कंप ज्ञान महिमा, हृदये रहे सर्वदा, टंकोत्कीर्णय कंप ज्ञान महिमा, हृदये रहे सर्वदा। नीते सुधा चरण चंद्र तने नमो, नीते सुधा चरण चंद्र तने नमो, करुणाय कारण समुद्र तने नमो, हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो, हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो, आदासना जीवन शिल्पी तने नमो, आदासना जीवन शिल्पी तने नमो। ऊंडी ऊंडी ऊंडेथी सुख निधि सतना, वायुनी ते वहंती, ऊंडी ऊंडी ऊंडेथी सुख निधि सतना, वायुनी ते वहंती, वाणी चिन्मूर्ति तारी उरय अनुभवना, सूक्ष्म भावे भरेली, वाणी चिन्मूर्ति तारी उरय अनुभवना,
સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી, ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી, ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી, ખોયેલું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી, ખોયેલું પૂર્ણ રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી, પૂરજો શક્તિશાળી. सभी सादरी मुमुक्षु को सादर जय जिनेन्द्र। कविवर अध्यात्म प्रेमी पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित श्री छड़ाला जी शास्त्र पर आधारित अध्यात्म युग सष्टा परम तारनहार पूज्य कान गुरुदेव जी के आध्यात्मिक प्रवचन को आज हम सुनेंगे। आज का प्रवचन नंबर है 33, ढाल नंबर है 4, श्लोक नंबर है 11, 12, 13 और 14। प्रत्येक मंगलवार रात को पूज्य गुरुदेव जी के 1 घंटे के प्रवचन के पश्चात पंडित विद्वानों द्वारा प्रवचन में आए गए विषयों की व्याख्या तथा मुख्य बिंदु पर विशेष चर्चा चलेगी। तत्पश्चात श्रोता द्वारा कोई भी प्रश्न जो आज के प्रवचन संबंधित हो उसका समाधान किया जाएगा। आप सबसे नम्र विनंती है कि आप सब मूढ़ शास्त्री जी को साथ में रखकर बैठे और विशेष स्पष्टता के लिए उसका रेफरेंस भी करें। जय जिनेन्द्र। नमो लोये सौहरिहन्ताणम्, नमो लोये सौसिदानम्, नमो लोये सौभागिर्यानम्, नमो लोये सौविजयानम्, नमो लोये सौत्रिकावती सावनम्, ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः, कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलम् भगवान् विष्णु मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभाव निराकार। छ ढाळा એની ચોથી ઢાળ ચાલે છે। 11મો શ્લોક પૂર્વાર્ધ છે। શું અધિકાર ચાલે છે? વ્રતનો સાવકના 12 જે વ્રત છે ને એનો પહેલા કહી ગયા। સમ્યક જ્ઞાની હોય પછી સમ્યક ચારિત્ર દ્રઢપણે ગ્રહણ કરવું। પહેલા તો શુદ્ધ સ્વરૂપ પૂર્ણ ખંડ અભેદ છે એની રુચિ અને સન્મુખની દ્રષ્ટિ થયા વિના જે મિથ્યાત છે એક રાગના અંશના કણને પણ જે આદર કરે એ અનંત અશુદ્ધ સ્વભાવનો અનાદર કરે એવા મિથ્યાત ભાવમાં અનંત નરકને નિગૂઢ ભવની શક્તિ પડી છે। એ ભવની શક્તિનો પહેલો નાશ કરે। સમજાય છે સાંઈ? તેથી કહ્યું પ્રથમ જ્ઞાન થઈને હું કહું શું સમ્ય જ્ઞાની હોય બહુરી રીત ચારિત્ર દૃઢ ચારિત્ર છે ને જમભાઈ? એનો અર્થ શું કે એક સમયમાં આત્મા વિકાર્ય ક્ષણનો છે। રાગ ભ્રમણા આદિ પણ એ ભ્રમણાનો અર્થ કર્મ શુદ્ધ ચૈતન અનંત ગુણ સમાજ સ્વરૂપ વિતરાગ પિંડ આત્મા એની રુચિ ન કરીને રાગની રુચિ એ જ મિથ્યાત છે। સમજાતું નથી એ મોહનભાઈ?
અહીં તો વ્રત ક્યારે હોય કે એવી ભૂમિકા જેની અંતર શુદ્ધ અનંત જ્ઞાન આદિ સ્વભાવ જે એક સમયનો જે વિકાર એનાથી રહી એની દ્રષ્ટિ રૂચિ થઈએ એનું જ્ઞાન થઈએ પછી સ્વરૂપમાં સ્થિરના અંશો પ્રગટે એને આવા 12 વ્રતના વિકલ્પો હોય છે. નહીતર સ્વરૂપ શુદ્ધ પૂરણ એનો જ્યાં રૂચિ ને આદર અંતરમાં નથી ને એક રાગનો મંદ કણ એનો પણ જ્યાં આદર છે તો એનું નામ સ્વભાવ અનંત ગુણનો અનાદર નામ મિથ્યાત છે. આ મિથ્યાતનું પાપ એનું અનર્થપણું જ્યાં સુધી ન ભાસે અને સમ્યકના અર્થપણું પ્રયોજનભૂત મોક્ષ સમ્યક દર્શન એટલે કે આત્માનો મોક્ષ સ્વભાવ જેને અંતરમાં પ્રતીત કર્યો એની કિંમત ન ભાસે ત્યાં સુધી આ વ્રતાદિના વિકલ્પો એને સાચા હોતા નથી. સમજાવનું કાંઈ આ વસ્તુનું સ્વરૂપ આ રીતે દ્રષ્ટિ થઈ હોય ત્યારે અંતરમાં સ્થિરતાનો અંશ વધ્યો હોય ત્યારે આવા વિકલ્પો એને હોય એને વ્યવહાર વ્રત ને પુણ્યબંધનનું કારણ કહેવાય છે. સમજાણવામાં ચારિત સ્વરૂપમાં સ્થિરતાનો થાય ત્યારે આવા વ્રતના વિકલ્પ એને આવે લી એમ કહેવામાં આવે. બે તેથી કહ્યું પહેલું વસ્તુ જે છે અનંત ચૈતન ગુણધામ એનું બહુમાન થઈને જ્યાં અંતર રૂચિ અને દ્રષ્ટિ થઈ નથી એને તો રાગ ને નિમિત્તના પ્રેમમાં રૂચિમાં પીડ્યો છે એ તો મિથ્યા છે. સત્ય વસ્તુનો અનાદર છે અને અસત્યનો આદર એનું નામ મિથ્યા છે. વાત ઈ છે કે એ મિથ્યાત્વનું અનર્થપણું અને સમ્યક દર્શનનું પ્રયોજન અર્થપણું એની કિંમત ન આવે જ્યાં સુધી વસ્તુની દ્રષ્ટિ થાય નહીં. રાગની મંદતા એ તો એક વ્યવહાર પરિમિત દોષ છે. ચારિત્ર દોષ છે એ પરિમિત હદવાળો દોષ છે. એ બે હદ દોષ કર્યા પછી બે હદ દોષ એટલે કે મિથ્યા નહીં. બે હદ સ્વભાવ એટલે કે આત્મા. શું કીધું? બે હદ દોષ એટલે મિથ્યા, બે હદ સ્વભાવ એટલે આત્મા. અનંત જ્ઞાન દર્શન આનંદની મૂર્તિ આત્મા એને પડખું છોડી દઈને પુણ્ય પાપના રાગના પડખે રુચિમાં ઉભો એ મહા અનંત મિથ્યાત શક્તિમાં અનંત નરકને નિરોધ કરવાની મિથ્યાત્મક શક્તિ છે. સમજાય છે કાંઈ? ભગવાન આત્મા બહિર્મુખની વૃત્તિનો રુચિ છોડી અંતર્મુખ સ્વભાવ શુદ્ધ પૂર્ણ બે હદ અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન આદિ એક ગુણ બે હદ એવું આખું તત્વ બે હદ સ્વરૂપી પ્રભુ મુક્ત સ્વરૂપ વિતરાગ સ્વરૂપ એની અંતરમાં રુચિ થતા બે હદ મિથ્યાત્મનો પાપનો નાશ અને બે હદ મુક્તિના ઉપાયની કણિકા જાગી. શું થાય?
આ તો રાતે ઓલા કે વ્યવહારનો ઉપદેશ જોયો ઉપર ત્યાં બધા વિચારો, અરે આ શું કે છે ભાઈ, પણ વિકલ્પ ઉઠવો ઉપદેશ જ વ્યવહાર છે. ઉપદેશ કરવો નિશ્ચયનો એ પણ વિકલ્પ ને વ્યવહાર છે, એ વ્યવહાર છે. હું વ્યવહાર નથી શું? આ વ્રત ક્યારે હોય એટલી ભૂમિકા માટે આ ઉભોદકા થાય છે. પેલી સમજાણું કાંઈ આ તો ગુજરાતી છે ને, આ કઈ ઓલી નથી, વધારે સ્પષ્ટ થાય છે સંભાઈ ના કહેવા પ્રમાણે. એનું કઈ નહીં, એ તો તમારું માટે અહીં તો ભગવાન આત્મા એક સેકન્ડના અસંગ ભાગમાં ભ્રમણા એક સમયની, મિથ્યાત એક સમયનો કાળ, એમાં ભાવ અનંત અનંત નરકને નિગૂઢની શક્તિનું સત્વ મિથ્યાત્મા છે. કેમ કે જે વસ્તુ છે એ ભાવના ભાવ વિનાની ચીજ છે. વસ્તુ છે એ ભવ અને ભવનો ભાવ, મિથ્યાત રાજની સાથી ભવનો ભાવ એના વિનાની ચીજ છે. એવું વસ્તુ સ્વભાવ અંતરમાં એની પ્રેમમાં રુચિમાં અંતરમાં ન આવે અને રાજનો મંદ કસાયનો મંદ ભાવ ભલે કણ હોય, આ એનો આદર આવે તો મિથ્યાત્મા અનંત ભવની શક્તિ છે તેને ઉત્પન્ન કરી છે. ભગવાન આત્મા એકે ગુણની અચિંતતા અને અપરિમિતતા અને બેહદ સ્વભાવ એવા આનંદ ગુણનું એક સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, જે મુક્ત સ્વરૂપ, શુદ્ધ સ્વરૂપ, એક રૂપ, અભેદ રૂપ, એની અંતરદ્રષ્ટિ થતા અનંત ભાવનો નાશ, એક પરિમિત રાગ આદિ થોડા રહ્યા, એનો એકાદ બે ભાવ થાય એવો પરિમિત દોષ રહ્યો. અપરિમિત મિથ્યાત્મનો દોષ અપરિમિત અનંત આનંદના સ્વભાવના આદરમાં અપરિમિત દોષનો નાશ થયો. આ તો રાતે કરી હું તને કે વ્યવહારનો ઉપદેશ એને સમજાવો. અરે ભગવાન ભાઈ, વ્યવહાર કોને કહેવા બાપુ? એ રાગની મંદતાની ક્રિયા હો, પણ એના પ્રેમમાં પીડ્યો છે. આ હું ઠીક કરું છું, આ મારા હિતને રસ્તે છું. ત્યાં હિતના રસ્તો જે ભગવાન આત્મા, એવા શુદ્ધ ભગવાન પરમાનંદની મૂર્તિ, એમાંથી હિતનો પંથ નીકળે છે. રાગમાં હિતનો પંથ નથી. સમજાણું કાંઈ? એ સ્વભાવ જ પોતે બેહદ છે, અચિંત છે. ભગવાન આત્માનો એક એક સ્વભાવ અપરિમિત છે. અપરિમિત એટલે પરિમિત હદ નથી, બેહદ સ્વભાવ, એકે ગુણનો બેહદ સ્વભાવ. ઓહો, એવો ભગવાન આખો, જેને અનાદરમાં વર્તે અને રાગના કણ કે નિમિત્તનો એકલો આદરમાં પડ્યો હોય, એ તો આખા ભગવાનને પડખેથી ખસી ગયો છે અને વિકારને સંયોગને પડખે ઉભો રહ્યો. અહીંથી જોશો ને, આ બાપુ આ કઈ કોઈ સમાજ હાલ નાખે એવું નથી. દુનિયા હારો કે હા ભાઈ ભાઈ આનું, એ કઈ ન્યા હાલ નાખે એવું નથી. અને દુનિયા નિંદા કરે, પ્રતિકૂળતા થાય, એ કઈ અંદર નુકસાન કરતી નથી. દુનિયા માને ન માને એની હારે સ્વભાવ ને વિભાવ ને સંબંધ નથી. બે ની હારે કહ્યું હો.
સમજાણું કાંઈ? ત્યાં તો કે છે કે સમ્યક જ્ઞાની હોય પછી ચારિત્ર ધરી છે. તો સમ્યક જ્ઞાની નો અર્થ અપરિમિત ભગવાન આત્મા, જેના પ્રેમમાં પીડ્યો, જેના પ્રેમમાં રુચિમાં પીડ્યો, આ એને રાગના પ્રેમની કટદશા થઈ ગઈ, એની યારે કટ્ટી કરી. એવું જે સમ્યક દર્શન ને સમ્યક જ્ઞાન અપરિમિત આનંદ ગુણ નો આદર કરનાર અને અપરિમિત મોક્ષની પર્યાયનું કારણ એને પ્રગટ કરીને એ રાગ રહેશે, બાકી પરિમિત દોષ થોડો એમાં સ્થિરતાનો અંશ આ બાજુ પ્રગટ કરી અને એને આવા 12 વર્ષના વિકલ્પો એને શુભ આ ભૂમિકામાં આવા આવે છે. આ એની વ્યાખ્યા ચાલે છે. સમજાણું આમાં? એવું ઉભોદઘાત પણ આથી ક્યાં વ્રતનો અર્થ કે જેના સ્વરૂપ અપરિમિત જ્ઞાનાનંદ દ્રષ્ટિ જ્ઞાને જમવી છે. હમણાં તાળી ને રાગની એકતા મટી છે. રાગની એકતા મટીને રાગ જે રહી ગયો છે, હવે આત્મા તરફની સ્થિરતાના અંશને પ્રગટ કરી પંચમ ગુણસ્થાન. એ ભૂમિકામાં આવા 12 વ્રતના શુભ વિકલ્પોની મર્યાદા હોય છે, એની વાત કરવામાં આવે છે. નિશ્ચય દ્રષ્ટિ અને નિશ્ચય અંશની સ્થિરતા, એ ભૂમિકામાં આવા 12 વ્રતના શુભ રાગનો વિકલ્પ છે, એને વ્યવહાર ચારિત્ર કહેવામાં. પણ નિશ્ચય અંદર સ્થિરતા છે નિશ્ચયનું, તેથી એને સમ્યક ચારિત્ર પણ ઉપચારથી કહેવામાં આવ્યું. કોઈ આખી દુનિયા વિરોધ કરે તો એથી વિવાહ ઉત્પન્ન થાય એમ નથી, અને આખી દુનિયા પ્રશંસા કરે તો એ સ્વભાવને લાભ થાય એમ નથી. તો બરાબર છે? અને દુનિયા આખી પ્રશંસા કરે, વિભાવની એકતાનો ભાવ જેને પીડ્યો છે, એને જરીએ કઈ આત્માનો લાભ. સમજાણું કાંઈ? પ્રભુભાઈ શું હોય છે આમાં? અનુવ્રત ચાલે છે. અનુવ્રત ક્યાં ભૂમિકામાં હોય, કેવી ભૂમિકા થઈ હોય, એને આવા અનુવ્રત હોય, એનું આ ઉપોદઘાત હાલે છે. સમજાણું કાંઈ? આ પરિમિત દોષ જે છે એમાં પણ સ્થિરતાનો અંશ પ્રગટ કરીને આવા વિકલ્પો હોય છે, એ પણ એટલો હજી દોષ છે. પણ તીવ્રતાનો કસાય કયો છે અને સ્થિરતા જરી અંશ આવી છે, એથી આવા વ્રતને સમ્યક ચારિત્ર વ્યવહાર કહેવામાં આવે. આમ છે. સમજાણું કાંઈ? કહેવાય આગ્રહ કરે, પાળે વ્યવહાર નહીં, બધું કહેવાય. પણ એનો પરમાર્થ શું? એવા વિકલ્પોની મર્યાદાની હદ મર્યાદિત દોષ સ્વરૂપના ભાન થયા પછી અમર્યાદિત દોષ તો રહ્યો નહીં, અપરિમિત દોષ તો રહ્યો નહીં, પરિમિત મર્યાદિત દોષ રાગ રહ્યો. એનું ફળ પણ સંસારનું મર્યાદિતપણું આ મોટું. બસ હવે એમાં પણ જયારે સ્વરૂપ તરફની સ્થિરતા જ્યાં અંશ વિશેષ થયો, એટલે એને આવા મર્યાદિત દોષમાં પણ મર્યાદિત રાગની હદ આવી થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ?
દુનિયા માનો યા ન માનો, સચ તો આ છે. સમજાણું કાંઈ? સતને ક્યાંય આંખ છે દુનિયાની છે. આ ગ્રંથકાર પણ એમ કે છે સમ્યક જ્ઞાની હોય સ્થિર સમ્યકતારી. એટલે કે પહેલો દોષ મહાન મિથ્યાત ને અજ્ઞાન છે, એ તાર પછી સમ્યક દર્શન થયું, પછી આ કથા એમ વાત કરે છે. તો એ પહેલો દોષ જે મહાન છે એ થયો નથી, ટાળવાની જરૂર માની નથી, ટળાય કેમ તેની રીત ખ્યાલમાં નથી, અને આ અનુવર્ત ને મહાવ્રતના પરિણામ લે એનો અર્થ શું? સમજાણું કાંઈ? મોહનભાઈ? હા. અરે અનંત નિરોધ ને નરકના ભવના અભાવ સ્વભાવ રૂપ ભગવાન આત્મા, એની જે અંતરમાં સ્વસન્મુખની રૂચિ કરી નથી, અને જેનામાં અનંત ભાવના નરક નિરોધ અનંત આનુબંધી એટલે અનંત કસાય, એની હારી અનંત મિથ્યાત, અનંત આનુબંધી અનંત એટલે મિથ્યાત, એની હારી સંબંધ કરનારો કસાય. એટલે સ્વરૂપનો અનાદર ને પુણ્યપાપ ને સંયોગનો એકત્વ બુદ્ધિ આદર, એના પાપની હદ શું ભાઈ? એમાં અનંત અનંત ભાવ પડ્યા છે ભાઈ. એ મિથ્યા પોતે જ અનંત ભાવ રૂપ છે, અનંત ભાવ રૂપ છે. ભગવાન આત્મા અનંતા ભાવના અભાવ સ્વરૂપ છે. હા, સમજાણું કાંઈ? હવે રાતે જરી સાંભળ્યું છું ને મનમાં કે આ પણ શું કરે છે પ્રભુ, આ શું કરે છે? અરે ભાઈ, એમ કે એ તો શ્વેતાંબર માંથી આવ્યા છે ને, એટલે આ એને કઈ વ્યવહારની ખબર ન હોય. હા પ્રભુ, વ્યવહાર શું છે કેમ છે બાપા, એના જ્ઞાનની કઈ વાત શિક્ષણ જુદી છે. અહીંયા તો કે છે ગ્રંથકાર સમ્યક જ્ઞાની હોય એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય કહ્યું એ તો થઈ ગયું. પીછે વ્રત હોતા હૈ, વ્રત હોય છે, કારણ કે સ્વરૂપમાં હજી સ્થિરતા ન જામે ત્યાં સુધી એને 12 વ્રતના વિકલ્પ ન હોય, અને વિશેષ સ્થિરતા ન જામે ત્યાં સુધી એને પંચમહાવ્રતના વિકલ્પ હોય નહીં. માટે એની ભૂમિકામાં સ્થિરતાની શાંતિ માટે જ્યાં વધે છે એને અંશે જ્યાં વધ્યો એને 12 વ્રતના અણુવ્રતના ભાવ હોય છે. વિશેષ સ્થિર થયો એને મુનિના 28 ગુણના વિકલ્પ હોય છે. આ એનું વર્ણન વ્યવહારનું જે સ્વરૂપ છે એમ હોય છે એનું વર્ણન કરે છે. સમજી? એ દોષ એટલે એ લાભ કરે એમ કે છે. બધા વ્રતો શિક્ષા આપે છે ગુણને, ગુણ કરે છે ગુણને, એ અપેક્ષા છે. એવી મંદતા જ્યાં રાગની છે ત્યાં અંદર લાભની સ્થિરતાનો જાગ્યો છે એમ. નહીં તો વ્રત ને તો એમ કે છે ગુણ વ્રત ને શિક્ષા વ્રત આવે છે ને, એની વ્યાખ્યા સમજવી જોઈએ ને બાપુ. સમજાણું કાંઈ? એ 11 નો પૂર્વાર્ધ, એ 5 અનુવ્રતની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. 6 સમજાય છે દિશાવ્રતની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. આ 7માની આડે છે દિશા ઉદાસી. 6માં જાવજીવના દિશાઓનું આદિ માન કરવું કે આટલામાં 12 ન જવું. એક રાગની મંદતાનું નિમિત્તની વ્યાખ્યા છે આ બધી.
રાગની ઉગ્રતા આમ બહુ આમ જાઉં આમ, એ રાગની મંદ કરવાનો એક પ્રકાર છે. પણ એ રાગ જેમાં નથી એવા સન્મુખની દ્રષ્ટિ વિના આવા રાગની મંદતાના વિકલ્પો વ્યવહાર તરીકે પણ યથાર્થ ન હોય. સમજાણું કાંઈ? હે માથું બાંધીને વાત છે. હા હા, ત્યારે કોઈ કે પણ એટલું ભલે કરે, કોની ના પાડી, હો તો ભલે હો, પણ ભાઈ જ્યાં મિથ્યાત્વના પાપ જોડી પુણ્ય જરી બંધાય, રાગની મંદતાના પંચ અનુગ્રહ બારત હો મિથ્યાત સહિતમાં, પણ એ મિથ્યાત્વનું જે અનંત પાપ જેના શક્તિમાં અનંત નિગુર્દના ભવ કરવાની તાકાત, ભાઈ એમાં રાગની મંદતા શું કરશે? એને હે એકાદ ભાવ કોઈ સ્વર્ગાદી નો મળે એથી શું? એ પછી પણ નિગુર્દ ને નરકમાં ભાઈ એની પીડાની અપરિમિતતા, અરે ભગવાનને જેને જાણ્યો નહીં અને જેને વિકાર એના વિરોધી વિકારના આદર કર્યા, એના ફળમાં કદાચિત રાગમંદ હો, સ્વર્ગ મળે, પણ એના પરંપરાએ બીજે ત્રીજે ભવે નરકને નિગોદ જ છે. અને ત્રસની સ્થિતિ કેટલી? 1000 2000 સાગર સ્થિતિ ત્રસમાં કેટલો રહે? 2000 સાગરો. પણ ભાઈ એ 2000 સાગરોના ત્રસના કાળમાં ત્રસને થાવરના ભવના ભાવ એવો મિથ્યા, એનો જો અભાવ એમાં ન કરે, ત્રસકાળ પૂરો થઈને નિગોદમાં જાય છે એક નિર્માણ. આ માથું આત્મામાંથી ઊંચું કરવું છે મિથ્યા ચાલીને. બહારની હારે વાત નથી કે દુનિયા આમ કે છે, દુનિયા આમ કે છે. ઓ ભારે વ્રત પાડ્યા, મહાવ્રત લીધા, અનુવ્રત પાડ્યા. ભાઈ બહારના માણસો વખાણે એ ઉપર કઈ અંદરમાં ગુણનો લાભ ન થાય. અને દુનિયા કદાચ એની કિંમતમાં ખ્યાલમાં એ ચીજ ન આવે હાથી, એથી કઈ નુકસાન અહીં થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? દુનિયાની નજર કેટલી, એની દ્રષ્ટિ કેટલી કે એની પાસે અભિનંદન લેવા. એની પાસે હારાપણું, કોની પાસે હારાપણું, પણ કયો એ હારો છે કે હારાપણું તને મનાવે. તો ચિમનભાઈ ને પ્રેમ છે કેમ મોહનભાઈ? હા હા હા, આજીવિકા થોડી હો ઘણી હો, માન થોડું હો ઘણું હો, એની હરે આત્માને કાંઈ સમજ નથી. મોહનભાઈ દીકરા દીકરીઓ હો, માનનારા હો નહીં માનનારા હો, વેરીઓ હો મિત્રો હોય, એની હારે ભગવાન આત્માને કાંઈ સંબંધ નથી હો, જરીએ સંબંધ નથી. જ્યાં રાગ હારે સંબંધ નથી તો પછી રાગના નિમિત્તો એની હારે તો સંબંધ ક્યાં હતો? સમજાણું કાંઈ? હા, તત્વજ્ઞાન કોને કે બાપુ? હા, કે છે એવા તત્વજ્ઞાન પૂર્વક આવા 6 વ્રતો હોય છે એની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. હવે આ 7માની વ્યાખ્યા છે. આ તો ઉપોદઘાત થયો એમાં આ રાતને લઈને જોયું. અરે ભગવાન શું કરે છે કે ભાઈ તે માર્ગ હાંધળા નથી બાપુ, એ ભવના છેદના ભાવ હાંધળા નથી ભાઈ.
અને ભવના અભાવ કરવાની ચીજ શું છે અને ભવ અનંત કેમ થયા કર્યા છે એ બે વાત સાંભળી છે ભાઈ. હા સમજાણું કાંઈ? હવે 11 આવ્યું જો. गाँव में फिर गाम गली बाग बजारा गमनागमन प्रमाण ठान यन सकल निवारा. જે કઈ જાવ જીવની મર્યાદા કરી હોય અમુક બહાર ન જાઉં એમાંય પણ દરરોજ થોડી થોડી હદ ઓછી કરે એનું નામ આ 7મું દિશાવદાસી કહેવામાં. ફિર તેમાં કોઈ પ્રસિદ્ધ ગામ કે ભાઈ આ ગામમાં મારે ન જાવું, મુંબઈ કે ફલાણા પ્રસિદ્ધ હોય મોટા મોટા ગામ, શેરી, એનું મકાન, બગીચા, બજાર સુધી જવા આવવાનું પ્રમાણ માપ રાખે. અહીં સુધી જાઉં અહીં સુધી ન જાઉં. એટલી અંદર રાગની મંદતાના કારણ છે. આમાં સમજાય છે? જવા આવવાની ક્રિયામાં અહીં સંબંધ નથી. એ જવા આવવાની એની ક્રિયા પણ એમાં આમ તીવ્ર જે રામ જવા આવવાની જે તૃષ્ણાનો રાગ સ્વરૂપની દ્રષ્ટિ હોવા છતાં સ્વરૂપ ક્યાંય જાતું નથી, આવતું નથી, છતાં વિશેષ જે મમતાનો અંશ જે હતો અહીં જવા એટલો ઘટાડવા માટે હંમેશા એટલો પ્રત્યાખ્યાન કરે રાખીને અને બીજા બધાનો ત્યાગ કરવો તેને દેશવ્રત અથવા દેશાવદશવ્રત કહે છે. હા, હંમેશા દીર્ઘવ્રતમાં જિંદગી સુધી કરવામાં આવેલી જવા આવવાના ક્ષેત્રની મર્યાદામાં પણ ઘડી, કલાક, દિવસ, મહિના વગેરે કાળના નિયમથી કોઈ પ્રસિદ્ધ ગામ, રસ્તો, આ રસ્તો પાસે ફલાણો રસ્તો હોય છે ને ત્યારે મકરપરાનો રસ્તો, ફલાણો હાથીનો રસ્તો, ઠીકાણ વડોદરા મોટો મકાન, બજાર સુધી જવા આવવાની મર્યાદા કરીને તેનાથી અધિક હદમાં ન જવું તે દેશવ્રત કહેવાય છે. એ નીચે તો બગડો નીરનું લેખન છે. અહીં નીચે લખ્યું છે કે હિંસાદીને લોકમાં પણ પાપ માનવામાં આવે છે તેનો આ વ્રતોમાં એક દેશ ત્યાગ કરવામાં આવ્યો છે અને તેને લીધે તે અનુવ્રત કહેવાય છે. બાકી એ સમ્યક દર્શન વિના હોય નહીં. એ ત્રણેય ઠેકાણે એક ભાષા લખી છે. હવે 11મો ઉત્તરાર્ધ અને 12મી. काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते देय न सो उपदेश होय अगवन ज कृषिते कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे असी धन फल हिंसो उपकरण नहीं दे यश लाधे राग द्वेष करता कथा कबू न सुनिए और हो अनर्थ दंड हेतु अगति ने नतीजे. 8મું અનુસાધન વ્રત છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને સ્વરૂપનો આશ્રય દ્રષ્ટિ હોવા છતાં જેટલી અસ્થિરતાનો ભાગ રહ્યો છે એમાં પણ ઘટાડવાના પ્રમાણનો અધિકાર છે. સમજાણું કાંઈ? કોઈના ધર્મી જીવ, અણુવ્રતધારી જીવ, સ્ત્રી હો કે પુરુષ હો, એને કોઈના ધનના નાશનો કે આના ધનનો નાશ જો આને 50 લાખ કરોડ છે, મારી પાસે 5000 10,000 છે, એનો નાશ થાય તો હું કઈ ગણતરીમાં આવું એવો વિચાર સાવ કરતો નથી. હા, સમજાણું કાંઈ? કોઈના ધનના નાશનો એના પુણ્ય પ્રમાણે હોય. આ પુણ્ય પ્રમાણે છે કે આત્માને કઈ લાભ કરતા તો છે નહીં. તો નહીં. હા હા
એનું આપણે કઈ નહીં. અહીં તો આપણે કોઈનું બગડો ના એનો વિચાર આ શું કરા રાખે. પોતાનું કામ છે ને બીજાનું શું કામ છે. અહીં એના કાળા બજારના હતા ને કે લૂંટાણા સારું કર્યું. ભાઈ તારે શું કરું બાપા, એને દુખાય છે કે નહીં? એને મન તો એને તો દુખાય છે ને. હવે કાળા બજારના હતા ને લઈ ગયો, પણ એનું મન દુખાય કે નહીં? મરી જાય કેટલા. હા એક તો ગયા અને આબરૂ પાછી ખુલ્લી પડી ગઈ. ત્યાં તો કાળા બજારના હતા. એમાં લાભ શું છે મુંબઈ? હા સચ્યું શું આગ્રહ હતા ને શું કહેવાય? સત્યાગ્રહ. દુકાનોમાં બેસતા સત્યાગ્રહ. દુકાનના માણસો બિચારા કેટલાક વેપારી એવા હોય કે 5,000ની મૂડીથી બધું નભાવતા હોય. એમાં ને એમાંથી ને ગણાત હોય 12 લાખ 2 લાખ, પણ એમાં ને એમાં નભાવતા હોય 5,000 પેદા થતા હોય એ આવતો હોય જતું. ઓલા લાંગીને 5 દી બે તો ઓલા નુકસાન થાય. એ માન એના ઉપર હોય એટલે ઓલા એવા ખગડા થતા એવા મેં જોયા છે. અંદર દુઃખી થાય બહુ બિચારા. અરે અમારું ઘણું પડી ગયું. અમારી મૂડી બહારમાં કેવા પૂરત્યાં ઘર છીએ. અમારી મૂડી તો છે એ અમારા ખ્યાલમાં છે એના મને, પણ આ રીતે અમારો દબાવ એમ ઓલા સામે બે ધંધો હાલવા નથી. સત્યાગ્રહી હોતા એવા સમજાય છે. બધા અમે જોયા હોય ને એ વખતે વિચારે આવ્યા હોય. ઓલાનું ખુલ્લું પડી જાય ત્યાં 6 મહિના 2 મહિના ત્યાં બે કે ખુલ્લું પડી જાય કે આની પાસે મૂડી લાગતી નથી. આ તો આમાં નભે તો નભે, નહીં તો રાજી નથી. પૈસા જાજા કહેવાતા નથી. એ બિચારા દુઃખી હાથ ધ્યાન થાય એને બહુ. સમજાણું કાંઈ એ મનભાઈ? હા જગતની વિચિત્રતા. ધર્મીને કોઈના ધનના નાશનો વિચાર શું કરવો? કોઈની જીતનો અગર હારનો, જીતવું ને હારવું. આ જીતે તો ઠીક ઓલામાં ભાઈ તારે શું કામ? જીતે કે હારે એ તો એના પુણ્ય પ્રમાણે થશે. એ ક્રિયા એના કાર્યકાળમાં થવાની એ થાય. તું જીત હારમાં હરખ કરીને તને પાપ શું કરવા બાંધે? ધર્મી એવા જીત હારના, બીજાની જીત થાય ને આની હાર થાય. આ પાપી છે ને એની હાર થાય, અને આ પુણ્યવંત છે ને એને જીત થાય. એમ વિચાર કરવો નહીં. પરિમિત દોષમાં પણ કેટલી હદ છે એની. આ ઓછો થાય છે. આમ નહીં આમ ન હોય. આપણે કોઈને ખુલ્લા કરવા અને એનું ઢાંક્યા લાજ આબરૂ કાઢવી, સમજાણું? આપણું કામ. એની પાસે ક્યાં મૂડી હતી જો તો ખરા. એક આમ પર તપાસ તો કરાય. મફતના મોટા મોટા પૂરત્યાં ઘર કહેવાય છે. ઘરમાં કાંઈ નથી. આમ છે બાપુ. એવા વિચાર, એવા વિકલ્પો મર્યાદિત દોષવાળા પણ સંકિતિ કરતા. સમજાણું કાંઈ? તેને અભ્યાન દંડ વ્રત કહે છે. અભ્યાન એ પરિણામ આવ્યા ને એટલા. વિચાર ન કરવો. મન આવ્યો ને મન. વ્યાપાર અને સ્થિતિથી પાપ થાય તેથી એનો ઉપદેશ ન દેવો. આ વાણીનું આવ્યું. પેલું મનનું આવ્યું. મનમાંથી પછી આગો આવ્યો તે વાણી આવી. એવો અંદરમાં પૂંચાતો હોય તો પછી વાણી કહે છે. એ બીજાને સમજાય ને. વેપાર અને ખેતીથી પાપ થાય તેનો ઉપદેશ ન દેવો. તેને પાપ ઉપદેશનો દંડ કહેવાય છે. અરે વિતરાગ માર્ગની હજી એને દોરે જવું એ અલૌકિક માર્ગ છે. એ લૌકિકની હારી મેળ ખાય એવી વાત સમજાણું કાંઈ? જુઓ ને કોલનમલને ઓલું નુકસાન બોલ્યા નહીં હો કે આને આમ કર્યું છે. રાજા માને આયુષ પૂરું. અરે આપણે એને ક્યાં દોષ દેવો? એને શિવની મૂર્તિ નાખી હતી ના. સમજાય છે? જેમ ખાવું એમ ખાવ. આપણે કોઈને નુકસાન થાય આપણે હોય નહીં.
સમજાણું કાંઈ? પ્રમાદ કર, પ્રમાદથી પ્રયોજન વગર એ પાણીનું ઢોળું વગર ઓલા થોડે ને જોડા શું કહેવાય તમારા નવ ઉગાડા આ ફુવારો એ મફતનો ફળ ઉગાડો મૂકે કેટલું હાલીને નવ ઉગાડોમાં પાણી જોતું દર્શે ઉગાડો મૂકે એ 50 માં હાલ્યું જાય સવાર ત્યાં ગયું તેમને થોડો એવા વગર પ્રયોજને પાણીનું ઢોળે બાપુ જીવ છે. ધર્મીને રાગની મંદતાના વ્રત પરિણામમાં આવા ભાવ ન હોય. પૃથ્વી કાય વગર કારણે પૃથ્વીને ન ખોદે. સમજાણું? પથ્થરના ટુકડા પીડ્યા હોય ને બેઠો બેઠો ભાંગે ટુકડા કરે ને રમે. આ વગર કારી જીવ છે, અસંગ જીવ છે. વગર પ્રયોજન એ કરે નહીં. સમજાણું? આમાં છે કે નહીં? હું કર્યું છે કે નહીં? આમાં છે ચિત્રમાં છે બધું થોડું બધું છે અહીંયા હે છે એનું ચિત્ર ચા બધા લખો. પાણી ઢોળે છે કોઈ ઉલકો છે ને પાણી ઢોળે જો બહુ પેલો વનસ્પતિ કાપે છે એવડો અગ્નિ હિંસાદાનના અધિકરણો એ પછી આવશે. સમજાણું? પૃથ્વી વનસ્પતિ કાય કેટલાક હોય છે ને વગર પ્રિય હાથમાં લાકડી હોય ને ઝાડ હોય આમ તોડતો જાય ઝાડના ડાળ્યું ને પણ પ્રયોજન કાંઈ છે? હોશિયારી બતાવી છે. હાથમાં લાકડી ફરતી એમ કરતો જાય જો ઝાડના ઓલા તૂટતા જાય તો કઈ ભાન ન મળે. વગર પ્રયોજને અંધશ્રદ્ધના એવા પરિણામ ધર્મી કરતો નથી. અગ્નિ કાય ને એમ અગ્નિને વગર કારણે મોટા હળગાવી દે, દિવાળી મૂકે છે ને કોકના ઓઘા બળી જાય, તલ બળી જાય, ફલાણું થઈ જાય, અથવા અમથી દિવાળી મફતની નાખીને ક્યાંક નાખી દે ઘાસ પડ્યું હોય ત્યાં. વાયુ કાય ને નહણે એવા જીવોનો ઘાત ન કરવો એ પ્રમાદચર્યા અનદંડ કહેવાય છે. અને તલવાર એવા ઉપકરણો આપણે રાખો તો દુનિયા માગે તો દેવાય તો જશ મળશે એવા ભાવ સંકિતી ન હોતા. તલવાર રાખો, તલવાર જરૂર પડે તેને આપો. જાઓ જુનાગઢમાં લડાઈ છે, અમારી તલવાર લઈ જાઓ. સમજાનું કાંઈ ખબર છે ને? હા કહ્યું ભાઈ એક જણ તરવાર આપી એને જાઓ. અરે ભાઈ શું ઓહો એને તરવાર આપી જાઓ. લ્યો લડાઈ કરવા જાય જાઓ મેં અનુમોદન આપી લ્યો અમે તરવાર રાખી આપે તમે જાઓ અમારી તરવાર લઈ જાઓ. એ સાવક નહીં. આત્મામાં એક રાગનો કણ કરવા જેવો નથી એવું માન્યું છે ત્યાં અસ્થિરતા આવે છે એને એમાં અણુવૃદ્ધાઈને તો પંચમગુણ સ્થાન દિશા છે, શાંતિ ઘણી છે, એથી એને તો કસાયની મનતા ઘણી થઈ ગઈ છે. એને એવા તલવાર આદિ રાખીને સમજાય છે કે ધનુષ લ્યો જાઓ ધનુષ લઈ જાઓ મારી પાસે દો ધનુષ લો હો ખુદવાના હિંસા થવાના કાન પદાર્થોને આપીને જશ્ન લેવો. સમજાવું કાંઈ હોય છે ને ઘરમાં રાખો ખાંડની પાંદો દો. કોઈ ખાંડવા જાય છે લીલોતરી ફલાણું સડિયું રાખો જાય ફલાણું સડી રાખે લીલોતરી કરવી હોય ને આઠણા જેઠ મહિનામાં માગાપા થાય. જેઠ મહિનામાં આઠણા હોય ને કેરીના લીલા મરચા ફલાણા અજમન મનમાં બે મંદિર લઈ જાઓ. મારે તે ફરી લઈ જાઓ હારી મોટી છે મોટી એમ ફટફટ કામ કરે. દાણા કાપે નહીં શું કહેવાય ગરમર જૂનું આવ્યું બોલી ગયો દાવા ને ગરમર રહી બે સનવલા કોઠો નાખીને ઊંધી ઓલી નાખીને પાલી ઊંધી પાલી હા એવી કાપે ઉષારો જ્યાં બે બીજાને બે આપે લ્યો કરો. અરે ભાઈ સાવક છે અમૃતધારી છે રાગથી મહાવર્ત ચારિત્ર લેવાનું અભિલાષી છે સમજાય છે નથી લઈ શકતો એની મર્યાદામાં આવા એને અંધસ્દનના પરિણામ હોય નહીં. સમજાણું?
એ હિંસાદાન અનર્થદંડ વર્ગ કહેવાય છે. રાગ દ્વેષ કરતા રાગ અને દ્વેષ ઉત્પન્ન કરવા વાળી કથાઓ ક્યારે પણ ન સાંભળવી નહીં. સમજાણું? નવલકથાઓ ને સંગારી એ કરવા બે કે મોટો પાઠ બે છે ને યારે એવી વાર્તાઓ કરે અમે લડાવે સમજાને અંદરથી. આપું રાગદ્વેષની વાર્તાઓ સમજી વિતરાગ વાર્તા કરે તે રાગદ્વેષ કરે. રાગ અને દ્વેષ કરવા વાળી કથાઓ ક્યારે પણ સાંભળવી નહીં. તે દુષ્શ્રુતિ અનર્થદંડ કહેવાય છે. ઊંડું સાંભળવું થોડું જ એવા. અને બીજા પણ અગ એટલે પાપના કારણ અંતર્દંડ છે તેને પણ કરવા નહીં. એ ખુલાસો બધો આવી ગયો છે. સમજાણું? અર્થમાં આવી ગયો આપણે. અંગદંડ વ્રત બીજા પણ ઘણા છે. નીચે 5 બનાવ્યા બતાવ્યા છે. બતાવ્યા જોઈએ. બનાવ્યા છે ને ત્યાં એ ભૂલ છે. બતાવવા જોઈએ. બતાવ્યા તે થોડતાની અપેક્ષા છે. અથવા દિગ્દર્શનમાં દિગ એટલે કહેવામાં થોડું બતાવ્યું છે. આ સર્વે પાપજનક છે માટે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પાપજનક નિષ્પ્રયોજનકાર અનર્થ કહેવાય છે. એ પણ નિશ્ચય દર્શન સાથે આવ્યું ને અંદર. એ નીચે ત્રણેયમાં એ વાત છે. 3 સેકન્ડ એના શબ્દો છે. નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન પૂર્વક પહેલી વાત જે ઉપોદ્ઘાત કરી તે પ્રથમના 2 કષાયોનો અભાવ થયો હોય તે જીવને સાચા અનુવ્રત હોય છે. નિશ્ચય સમ્યક દર્શનનો હોય તેના વ્રતને સર્વદેવે અજ્ઞાન વ્રત કયા? એ ત્રીજી વાર આવ્યું. એ ત્રીજી વાર આવ્યું. 90 પાને હતું, 92 પાને હતું ને 3 વાર. સમજાણું? જ્યાં હોય ત્યાં નાખે છે. સમજાણું? ભાવાર્થમાં આવી ગયું. આપણે આવી ગયું છે. કોઈના ધનનો નાશ, હાર, જીત વગેરેનો નિંદ વિચાર ન કરવો. પહેલો અભ્યાન. હિંસારૂપ પાપજનક વેપારને ખેતી વગેરે ઉપદેશ આપવો. પાપોદેશ અનર્થદંડ. પ્રમાદને વશ થઈ પાણી ઢોળવું, જમીન ખોદવી, જાણ કાપવા, આગ લગાડવી એ વગેરેનો ત્યાગ કરવો. 5 સ્થાવર કાયના જીવન હિંસા ન કરવી તેને પ્રમાદ કર્યા અનર્થદંડ કહે. જશ મેળવવા માટે તલવાર હિંસાના કારણભૂત હથિયારોને બીજા કોઈ માગે તો ન આપવા તેને હિંસાદાન દંડ કહેવાય. રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન કરવા વાળી વી કથા વગર બોલી સ્ત્રીની કથા માંડે, રાણીઓની કથા માંડે, એના કપડાની માંડે, એના અવયવોની માંડે પાપ અનર્થદંડ છે. કે ભાઈ તારો પ્રયોજન કોઈ સિદ્ધ થતું નથી. મફતનું પાપ. સંગારી વાર્તા વગેરે સાંભળવાનો ત્યાગ કરો. તે દુષ્શ્રુતિ અનર્થદંડ વ્રત કહેવાય. લ્યો આજીવિકા કરવા આટલું કરે છે તો શું આજીવિકા આટલું કરે છે? એમાં અંદર ગપ માર્યા હોય છે. તો આજીવિકા માટે કરે તો એને ખતમ છે ને. સમજાણું? કરવા જેવું તો કાંઈ નથી. ઠરી જવાનું છે. જો આ વાંદરાનો દાખલા આપ્યો છે ને પ્રાણી, ગાંધીજીનો વાંદરા લખ્યું મહાત્મા ગાંધીજીની ત્રિવાંદર મૂર્તિ છે ને. આપણે અહીં કેવો અંદર દેખાતો. એક વાંદરો મોટું બંધ રાખો, બોલો, એક આંખ શું નાખે અને એક કાન. ખોટી વાત સાંભળવી નહીં, જૂઠું દેખવું નહીં અને જૂઠું બોલવું નહીં. એ છે પથ્થરની અડચણ. બધા ઘણા છે. આમાં છે આપણે અહીં છે અંદર છે કે નહીં? ઉપર છે ત્યાં હતું ખરું 3 વાંદરા મૂકી ગયા તમે. શું કામ આવે? જો 8 વ્રત થયા. એ અનુવ્રત ધારી શ્રાવકને પંચમ ગુણસ્થાનમાં 2 કષાયના અભાવની ભૂમિકામાં આવા 8 વ્રતની વ્યાખ્યા કરી ગ્રંથકારે. હવે 4 બાકી છે. 12 વ્રત છે ને. 12 વ્રત
સામાયક, ઔષધ, ભોગ પરિમાણ અને અતિથિ સંહિતા વ્રત 4 છે. ધર ઉર ક્ષમતા ભાવ સદા સામાયિક કરીએ, પરવ ચતુષ્ટય માય પાપ તજ પોષદ ધરીએ, ભોગ और उपभोग नियम करी ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहारे. 4 મનમાં નિર્વિકલ્પતા અથવા સલના ભાવને ધારણ કરીને ક્ષમતા ભાવ ક્યારે થાય કે જ્યારે પુણ્ય પાપની રુચિ છૂટીને વિતરાગ ભાવ દ્રષ્ટિમાં બેઠો છે, એને સ્વભાવ સન્મુખમાં ક્ષમતાના પરિણામ પ્રગટ થાય. સમજાય છે? એને સામાયિક કહીએ. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન વિના સામાયિક કેવી? સામાયિક તો 5મા ગુણસ્થાની વાત થાય. હજી શુદ્ધ ચૈતન છે, વિકાર વિનાના સ્વભાવનો અંતર આદર નથી, એને ક્ષમતા ભાવ પ્રગટ કઈ રીતે થાય? ક્ષમતાનો પિંડ જ આત્મા છે. આત્મા જ એકલો વિતરાગ રસકંદ છે. એવી રુચિ દ્રષ્ટિ થયા વિના વિતરાગતાનો પ્રવાહ ક્ષમતાનો પર્યાયમાં આવે ક્યાંથી? સમજાનું કાંઈ? સમકિત સામાયિક છે, સમ્યક જ્ઞાન સામાયિક છે, આ વ્રતની એક સામાયિક છે. દેશ વ્રત ને સર્વવ્યક્તિ એમ 4 પ્રકારની સામાયિક છે. સમ્યક દર્શન સામાયક, દર્શન સામાયક એ તો આમાં આવે છે. તમે અનુયોગ દ્વારા આવે છે, વાત થતી હતી. એટલે સમ્યક દર્શન સામાયક આખો આત્મા સમભાવે ભરેલો, એક વિક્ષમ રાગનો વિષમ અંશ જેમાં નથી, એવા આત્માની અંતર સમ્યક સત્ય પ્રતીતિનું ભાન, એ આખા ક્ષમતાના પિંડને આદર કર્યો, એવા સમ્યક પરિણામને સમ્યક દર્શન સામાયિક કહેવામાં આવે. સમજાણું કાંઈ? અને એવો જે ક્ષમતા વિતરાગ સ્વભાવ આત્મા, નિર્દોષ આત્મા, એનું જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન પણ ક્ષમતા રૂપે થયું. એ સમ્યક જ્ઞાન સામાયિક છે. સમ્યક જ્ઞાન સામાયિક છે. એ ઉપરાંત આ દેશવ્રતની સામાયિક છે. સ્વરૂપમાં સ્થિરતા તો હતી થોડી, પંચમ ગુણસ્થાન વાળો છે ને, પણ વિશેષ પ્રયોગ કરે છે. સામાયિકનો પ્રયોગ અજમાયશ કરે છે કે હું સ્વરૂપમાં સ્થિરતા કેટલે અંશે રાખી શકું છું. એવો એક વિકલ્પ આવે છે, એને વ્યવહાર સામાયિક કહે છે. સ્થિરતા થાય એને નીચે સામાયિક કહે. સમજાણું કાંઈ? એક અંશે સ્થિરતા પણ છે ને એક અંશે વિકલ્પ પણ છે. 2 પ્રકાર છે. આનું વ્રતની હારી લેવું છે ને 12 વ્રત લેવા છે ને. સમજાણું કાંઈ? હોય જ 5 મૂળ તો હોય ને ભેગું હોય. કોઈ સમજાણું? 5 મૂળ તો હોય જ સમાઈ જાય, આગળ વધે તો. નહીં તો 12 વ્રત હોય 5 શું કહેવાય બીજી પરિમામાં, પછી વધતો જાય, એ વધતો જાય. આથી આગળ વધારે હોય, બીજી નથી લીધી. એનું કારણ આમાં હાલશે આગળ વધી જાય એમાંથી. આ 12 વ્રત તો 5મા બીજી પરિમામાં પણ હોય છે ને. પેલું દર્શન ને બીજી વ્રત પરિમા એમાં હોય. પછી આગળ વધતા સામાયિક હંમેશા કાયમ કરે. સામાયિક તો હોય એટલે 12માં બધું, પણ કાયમ સામાયિક કરે એવું એક ત્રીજી પડી ગઈ નિરતિચા. કાયમ પછી ઔષધનો પણ નિરતિચા એ આગળ વધતો જાય. આ તો આટલી લીધી. મનમાં સલના ભાવે જવું. ક્ષમતા કીધી છે ને કે સલ એટલે વિષમતા. શું? મિથ્યાત. મિથ્યાત આદિ સલનો અભાવ છે, અથવા નિશલ્ય વૃત્તિ.
વૃત્તિ એવો હોય છે, નિશ્ચલ હોય છે, અને મિથ્યાત્વનું છલ હોય નહીં, નિદાનનું છલ હોય નહીં, આતોરવાનું માયા છલ હોય નહીં, ત્યારે એને વ્રતના પરિણામ હોય છે. સમજાણું કાંઈ? પાગરો વૃત્તિ થઈ જાય, નિશ્ચલ તો પીડ્યાથી વૃત્તિ ક્યાંથી થઈ ગયો? પણ સલ તો પડ્યું છે કે આમાં ખૂંચે છે અંદર આત્મા આવો નહીં, પણ આ પ્રેમ રાગમાં પુણ્યના ફળમાં પ્રેમ રૂચિ તો મિથ્યાત્વનું સલ તો પડ્યું છે અંદર. સલ વિના, સલ ચડ્યા વિના શાંતિ આવે ક્યાંથી? સલ નથી ગયું ને ગુમડું રૂજાય ક્યાંથી? રોઢાનું અંદર પડ્યું છે અંદર, પછી ઉપર કરે પાછા પીંડી ઉપર, અંદર તો પણ હળો વધતો જાય છે. હા, ઉપર આવી જાય, ઓલી ચામડી આવી જાય અંદર, બાર ચામડી આવી જાય, બાર ચામડી અંદર હળો હોય ગંભીર ગુમડું. એમાં રાગની મમતાની બહાર ક્રિયા દેખાતી હોય, અંદર મિથ્યાત્વનું હું ગુમડું પડ્યું મોટું. સમજાણું કાંઈ? તેથી ડાક્ટર ઊંડું ગુમડું હોય ને, વાત નાખી ક્યાં સુધી છે, ત્યાં સુધી રૂજાવમાંથી ત્યાંથી રૂજ શરૂ થાય છે કે નહીં, ત્યાંથી રૂજ શરૂ થાય છે કે નહીં, એમ જોવે. એટલે આ 4 પેસું કાલ 3 પેસું એટલે ત્યાંથી રૂજ ત્યાંથી શરૂ થઈ છે કે નહીં, અહીંથી રૂજ નહીં. હે, જ્યાંથી શરૂ થવી જોઈએ ત્યાંથી થઈ છે કે નહીં એમ તપાસે તો કે ભાઈ રૂજ ઉપર છે, ભલે 100 તો જાય છે રૂજ ઉપર, પણ આ અંદરમાં રૂજ ઉપર ન હોય, બહાર ચામડી બધી હરકી દેખાતી હોય, અંદર હરો જ મોટો. એમ છે ને મિથ્યાત્મા હડા પીડ્યા છે અંદર, ઉપરથી રાગની મંદતાની સામાજિક ને પોવા દેખાય, અંદર હડા પીડ્યા બધા છે. નહીં ચલે ખૂંચાલ કરે. હા, બીજાનું કઈ અધિક દેખે તે આમ થાય, બીજાનું બાબરું દેખે તો આમ થાય, બીજાને નિંદા થાય તો આમ થાય, પોતાની નિંદા થાય તો આમ થાય. નિંદા એટલે શરીર ક્યાં કરે? કોણ નિંદા ને કોણ કરે? મારા સાંભળ, જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છે એમ જાણ્યા વિના, એનું આસલ ચડ્યા વિના એને અંદર ખદ બધ થયા જ કરે. સમજાણું કાંઈ? લ્યો ન્યાલભાઈ, તમારી યોગ્યતામાં 12 વર્ષમાં આવ્યો. હું પહેલું વેલું વ્યાખ્યાન આવેલા શાળામાં. જૂના છે ને, જૂના છે. એ પૂછવા તક બીજા હવે વ્રત છે કે આપણે વીજભાઈ ગયા છે, બીજા અમારે વ્રત છે અહીં નાલભાઈ. સમજાણું કાંઈ? પરતત્વમાં ઈચ્છા નથી ને, અને 4 પર્વના દિવસોમાં પાપ કાર્યોને છોડીને આછમ 14 14 ને વજ પૌષદ ઉપવાસ કરવો. પૌષદ ઉપવાસ, એકલો ઉપવાસ નહીં, આત્માની ઓલી સ્થિરતા પૂર્વક ઉપવાસ. આશ્રમ 14 નો વધારે મુખી છે, ગમે ત્યારે થઈ શકે. આટલું તો કરવું જીથી વધારે કરે ભલે કરે, એમાં કઈ એટલી એને પંચમ ગુણસ્થાન યોગ એને નિવૃત્તિ એટલી હોય, વધારે હોય. કોઈ વધારે કાર્ય કરી શકે છે, સ્થિરતા કરે. એ વધારે ખાવાથી તેથી મોટી છે, એ કાળે એને એવો પ્રકાર હોય છે. પોષદ ઉપવાસ કરવો, તે પોષદ ઉપવાસ શિક્ષાવ્રત છે. જોયું? એક વાર ભોગવાય તે વસ્તુને, અને વારંવાર ભોગવાય વસ્તુઓનો એક વાર ભોગવાય, એમને અનાજ આદિ, વારંવાર અંદાજીના કપડા આદિ, એનું પરિમાણ કરવું કે ભાઈ આટલો જ અનાજ અથવા ફલાણી આટલા જ કપડા અથવા આજ દાગીના આટલા વિસરી માફ કરી મોહ કાઢી નાખે તે ભોગ ભોગ પરિમાણ વ્રત છે. તો જાણો. પછી મુનિ કો વિતરાગી મુનિ અને આદિ સાવગ્રસ્ત આદિ હોય પાત્ર બધું લેવું એમાં હોય, એટલું એમ નહીં. અર્થમાં આવશે, અર્થમાં આવશે. નિગ્રહ મુનિ વગેરે સત્પાત્રોનો આહાર બીજામાં પણ આવે છે, આમાં પણ આવે, બધે આવી લીધું છે. મુનિને મુખ્ય છે ને વાત પણ. મુનિમને ભોજન આહાર દઈને આમાં લીધું, જૂના ફૂલામાં લીધું. પોતે આહાર કરે છે, રાગ છે ને સાવકને
ભાન છે, પણ રાગનો હાર એટલે રાગ ઘટાડવામાં. ઓહો, મુનિનો જોગ, ધર્માત્મા ધર્મીનો જોગ, પાત્ર ધર્મપાત્રનો જોગ, સમજે છે? એને લીધે છો હે मुनि या पात्र श्रावक को हार दान देकर पूछन है ना, फिर हार करना एम है ना भाई। जूनू है ना, जूनू आदि पात्रों को हार कराकर पीछे स्वयं भोजन करना, तो आपने लिखना था चला में थोड़ा निगरण मुनि वगैरह सत्पात्रों ने हार કર્યા પછી પાછળ લખ્યું છે. સમજાણો? એ તો મુખ્ય મુનિની વાત કરી છે. પોતાના સાધર્મી ધર્માત્માને પણ વગેરેને હાર દઈને પછી પોતે ભોજન કરે. અહીં તો આવે બધી ભાષા શું આવે? હાર કરે. આ જે વ્યવહારની વાતમાં જે કથન આવે એવું આવે ને, એ તો હાર પાણી કરી શકે નહીં. અરે અમે તો ખરો પણ ખાવું પીવું કરે, ક્રિયા કોણ કરે? પણ આવો એને વિકલ્પ હોય છે કે મુનિને હાર દઈને મારે હાથો, એવા વિકલ્પની મર્યાદામાં વ્રત કહેવામાં આવે છે. એટલું જણાવે છે કે અતિથિ સંભાવ વ્રત કહેવાય છે. સમજાણું કાંઈ? એ મર્યાદાની પ્રથમ તો એમ જ આવે ને, એનો પરમાર્થ તો જેમ છે એમ છે. સ્વ સન્મુખતા વળી પોતાના પરિણામોને સ્થિર કરી દરરોજ વિધિપૂર્વક સામાયિક કરવું એ સામાયિક શિક્ષા વ્રત છે. દરેક આઠમ ચૌદસના રોજ કસાય વેપાર વગેરે કાર્યોને છોડીને ધર્મ ધ્યાન પર પુરુષોત્ત વ્રત થઈ ઉપવાસ કરવો પુરુષોત્ત શિક્ષા વ્રત છે. વૈદ્ય પ્રમાણ અનુવ્રતમાં મુકરર કરેલ ભોગની વસ્તુમાં જિંદગી સુધીના માટે તેનું કર્યું સુજાગ જીવનું, અથવા કોઈ મુકરર કરેલા સમય સુધીના માટે નિયમ કરવો તેને ભોગ પરિમાણ શિક્ષા કહેવાય. નિગ્રંથ મુનિ વગેરે સત્પાત્રોને આહાર કરાવ્યા પછી પોતે ભોજન અતિથિ સંભાવ કહેવાય છે. આ 12 વ્રત શ્રાવકને આત્માના સન્મુખની દ્રષ્ટિમાં સ્થિરતાનો વિષય થયો એ ઠેકાણે આવા એને 12 વ્રત હોય છે, જેથી તે એકાવતારી થયાની મુક્તિ થાય એવી લાયકાત થાય વગેરે કહે છે. जय जिनेन्द्र। अभी हमने पूज्य गुरुदेव का बहुत ही मार्मिक प्रवचन सुना। हम आमंत्रण करेंगे आज के हमारे वाचनकार श्री सोमिल भाई मेहता कि आज के प्रवचन में आए गए मुख्य बिंदु पर उनके विशेष स्पष्टीकरण करें। तत्पश्चात शासन नायक बाल ब्रह्मचारी 5 नाम के धारक ऐसे हमारे श्री महावीर भगवान की मंगलमयी 2625वीं जन्म कल्याणक महोत्सव दिन को हम सभी ने बहुत अच्छे से मनाया। तो फिर उसमें से हमें क्या बोध सीखना चाहिए उसे भी आज हम समझेंगे। जय जिनेन्द्र। सोमिल भाई। जय जिनेन्द्र। सभी अपने हाथ जोड़ लें, हम मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्रायाणम, नमो लोये सब्बसाहोणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। મંગલમય પર્વ કે દિન અભી ચલ રહે હૈ. આપણે ગુજરાતીમાં જ લઈ શકાય ને. પર્વની વાત પહેલા શરૂ કરશું આપણે, અને પછી આપણે 6 ટાળાના વિષય ઉપર જશું. અત્યારના મંગલમય પર્વના દિવસો ચાલી રહ્યા છે. એક સાથે 4 કે 5 પર્વના દિવસો આપણે ચાલી રહ્યા છે. કેવી રીતના, જો એનો વિચાર કરીએ. પર્વ 2 પ્રકારના હોય છે. એક ત્રિકાલિક પર્વ હોય છે અને એક તાત્કાલિક પર્વ હોય છે.
ત્રૈકાલિક પર્વ એટલે કે શાશ્વત પર્વ હોય છે, જે અનાદિ અનંત એ પર્વ ચાલતા જ આવતા હોય છે. એનો કોઈ કથા વાર્તા સાથે સંબંધ નથી હોતો, પણ ત્રણેય કાળમાં એ જાતના પર્વ ઉજવવામાં આવે છે. જેવી રીતના કે પર્વાધિરાજ 10 લક્ષણ પર્વ, એનો આજે ઉત્તમ બ્રહ્મચર્યનો દિવસ છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મામાં ચર્યા કરવી તે ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય કહેવાય છે. સમ્યક દર્શન સહિત જે જીવ પોતાના આત્મામાં જ લીન રહે છે, મગ્ન રહે છે, એને બીજા કોઈ વિકારી ભાવ, કશાય ભાવ ઉત્પન્ન જ નથી થતા, એને બ્રહ્મચર્ય કહેવામાં આવે છે. એની સાથે સાથ આજે ચતુર્દશીનો પણ એક શાશ્વત પર્વ છે, જે અષ્ટમી અને ચતુર્દશી આજે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં પણ આવ્યું, એ પણ શાશ્વત પર્વ છે. એની સાથે સાથે આજે રત્નત્રયમાં પણ સમ્યક દર્શનનો પર્વ છે. રત્નત્રય પર્વ પણ આજે 10 લક્ષણના છેલ્લા 2 દિવસ અને એના પછીનો દિવસ એમ કરીને 3 દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. તો ગઈકાલે સમ્યક દર્શનનો પર્વ હતો, આજે સમ્યક જ્ઞાન પર્વ છે, અને આવતીકાલે સમ્યક ચારિત્ર પર્વ છે. આ 3 શાશ્વત પર્વ છે, જે અનાદિ નિધન છે, અને બધા જ તેને ઉજવતા હોય છે. આ સિવાય તાત્કાલિક પર્વ પણ હોય છે, જેને ઘટના વિશેષ કે વ્યક્તિ વિશેષ સાથે સંબંધ હોય છે. જેવી રીતના ગઈકાલે આપણે શાસન નાયક શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાનનો જન્મ કલ્યાણક મહોત્સવ 2625મો જન્મ કલ્યાણક મહોત્સવ આપણે ખૂબ ઉત્સાહ અને ઉમંગપૂર્વક ઉજવ્યો. શાસન નાયક મહાવીર સ્વામી ભગવાન એ અત્યારના શાસન નાયક એટલે કે ધર્મ તીર્થના પ્રવર્તક કહેવાય છે. આજે આપણે જેટલું પણ ધર્મ, જૈન ધર્મના નામે જેટલી પણ વાતો, જેટલી પણ ચર્ચા, જેટલા પણ સિદ્ધાંતોની ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા છે, એના મૂળ સ્તોત્ર એ મહાવીર સ્વામી ભગવાન છે, અને એની દિવ્ય ધ્વનિ છે. મહાવીર સ્વામી ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિના માધ્યમથી આપણને આત્મા, 6 દ્રવ્ય, 7 તત્વ, જેટલા પણ સિદ્ધાંતો આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે, જે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ આપણને સમજાવ્યા છે, એ બધા જ મહાવીર સ્વામી ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિના આધારે છે. જો સર્વજ્ઞતા ન હોય, જો કેવલ જ્ઞાન ન હોય, તો આપણે જૈન ધર્મના એકે સિદ્ધાંતોને આધાર મળતો નથી. માટે જે તીર્થંકર પરમાત્મા હોય છે, એ જ ધર્મના મૂળ સ્તોત્ર હોય છે. અને એવા આપણા વર્તમાન શાસન નાયક શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાનનો જન્મ આ ભરત ભૂમિના લાખો કરોડો જીવો માટે કલ્યાણનું કરનાર છે, માટે એમના જન્મને કલ્યાણક કહેવામાં આવે છે. એમની 5 જીવનની મુખ્ય ઘટનાઓને કલ્યાણક કહેવામાં આવે છે. તો આપણે એ કલ્યાણકના દિવસોને ખાલી ઉત્સાહ અને ઉમંગથી ન ઉજવીને એને ધર્મમય સાધના અને આરાધનાના દિવસો તરીકે ઉજવીએ. અને જેવી રીતના એમનો આ ભરત ભૂમિમાં જન્મ થયો, અને એના પછી હજી એક છેલ્લો પર્વ, જે આપણા પરમ પૂજ્ય તારણહાર પૂજ્ય કહાન ગુરુદેવનો પરિવર્તન દિન, એ પણ ગઈકાલે આપણે ખૂબ ઉત્સાહથી ઉજવ્યો. આપણે એમની ભક્તિ યાદી લીધી હશે. તો જેવી રીતના એમના પરિવર્તનથી સદધર્મમાં એમનો જન્મ થયો, અત્યાર સુધી જે એ અન્ય ધર્મમાં જેમનું એક પ્રવર્તન ચાલી રહ્યું હતું, અંદરથી એમને ખટક હતી, જે એમણે સદધર્મમાં આવીને હવે મુક્ત કંઠે હું અવ્રતી શ્રાવક, આ દિગંબર જૈન આમનાયનો, જે તેરા પંથ શુદ્ધ આમનાય કહેવાય, એનો હું અવ્રતી શ્રાવક છું એમ ઘોષણા કરીને એમણે સત્ય ધર્મમાં એક જન્મ ધારણ કર્યો. તો આ જન્મ કલ્યાણકને આપણે પણ આપણા જીવનમાં એક સમ્યક દર્શન રૂપી રત્નની પ્રાપ્તિ કરીને આપણે પણ આપણા જીવનનો નવો જન્મ કરીએ, એ ખરેખર આ જન્મ કલ્યાણક ઉજવવાનો એક મુખ્ય રીતે એમ કહે ને કે એક મેન એ ઉજવવાનું સાધન છે. એના સિવાય બહારના જેટલી પણ ઉજવણી છે, આપણે મંદિરમાં જઈને ભલે ભક્તિ પૂજા આદિ કરીએ, પણ એ તો એક વ્યવહાર છે. આજે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં વ્યવહાર અને નિશ્ચયની ઘણી સુંદર સંધિ અનેક જગ્યાએ એમણે બતાવી છે, જેની ચર્ચા આપણે કરશું. પણ આજે પર્વની વાત છે એને સંકેલતા આપણા જીવનમાં પણ જે સમ્યક દર્શન રૂપી રત્નને પ્રગટ કરીને આપણે પણ આપણો નવો જન્મ કરીએ, એ જ આ પર્વોને ઉજવવાનો ખરેખર એક માર્ગ છે. હવે જો આજે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં આપણે 6 ઢાળાની ચોથી ઢાળના
ગાથા નંબર 11 થી શરૂ કર્યું. 11, 12, 13 અને 14મી ગાથા, એમાં આપણે જે શ્રાવકોના, જે વ્રતી શ્રાવક છે, એમના જે 7 પ્રકારના શીલ વ્રત કહેવાય છે. પ્રતિ શ્રાવકના 12 વ્રત હોય છે, જેની અંદર 5 મહાવ્રત, 3 ગુણવ્રત અને 4 શિક્ષા વ્રત હોય છે. એમાંથી 3 ગુણવ્રત અને 4 શિક્ષા વ્રતને મળાવીને 7 પ્રકારના શીલ વ્રત પણ કહેવામાં આવે છે. જે પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી વ્રતી શ્રાવક છે, એ વ્રતી શ્રાવક હવે આગળ જઈને મુનિરાજની ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરવા માટેના પ્રયાસ રૂપે અને પોતાની જે પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી ભૂમિકા છે એને એમાં ટકી રહેવા માટે આ શીલ વ્રતોનું પાલન કરે છે. ગુણવ્રત એટલે ગુણોમાં વૃદ્ધિ કરવી, અને શિક્ષા વ્રત એટલે હવે આગળના વ્રતોની શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવી. એ જાતના આ 7 પ્રકારના શીલ વ્રતો, એની આપણે ચર્ચા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં હમણાં અત્યંત સુંદરતાથી આપણે સાંભળી. જો આ પ્રવચનમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ આપણને વારંવાર જે વ્રતોનું મુખ્ય મતલબ છે, મુખ્ય એનો ભાવ શું છે, એ પહેલા આપણને ખૂબ દ્રઢતાથી આપણને સમજાવ્યો. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પાછળથી બોલ્યા પણ કે જો આ 3 વાર આવ્યું, પહેલા 90 પાને આવ્યું, પછી 92 પાને આવ્યું અને પછી અહીં આવ્યું, એમ કરીને એમના પ્રવચનમાં એમ આવી વાત કે જો વારંવાર જે પંડિત દોલતરામજી પણ અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પણ આપણને જે નિશ્ચય અને વ્યવહારનું સાચું સ્વરૂપ છે એકદમ બેલેન્સ રૂપે દ્રઢ કરાવતા જાય છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં જ્યાં 11મી ગાથા શરૂ કરી, જો 11મી ગાથા લગભગ ગયા પ્રવચનમાં થઈ ગઈ હશે, એમાં અચૌર્ય વ્રત અને બ્રહ્મચર્યાણુ વ્રત એમ કરીને 5માંથી 2 અણુવ્રતોની ચર્ચા આવી. અને એના પછી જે ગુણવ્રત છે એમાં પરિગ્રહ, પરિમાણ વ્રત અને દિગ્વ્રતની ચર્ચા આવી. પણ આજના પ્રવચનમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ 11મી ગાથાના અંતમાં મુખ્ય રૂપે તો જે જીવના નિશ્ચય અને વ્યવહારની સંધિ હોય છે એનું ખૂબ સુંદરતાથી એમણે વારંવાર વર્ણન કર્યું. એમના જ મુખારવિંદથી જે અમુક વાક્યો ઝર્યા છે એ અહીંયા આપણે કેપ્ચર કર્યા છે. સૌથી પહેલા એમણે કહ્યું કે જો પહેલો પોઈન્ટ, પહેલા તો શુદ્ધ સ્વરૂપ અખંડ આનંદની રુચિ, એની સન્મુખતાની દ્રષ્ટિ જ્યારે જીવ કરે છે ત્યારે તેને મિથ્યાત્વનો નાશ થાય છે, એટલે કે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને જેને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય તેને જ સમ્યક જ્ઞાન પણ હોય છે. જે આગળ આજ ચોથી જ ઢાલમાં પહેલા કહીને આવ્યા કે સમ્યક દર્શન કારણ છે તો સમ્યક જ્ઞાન એનું કાર્ય છે. એ રીતે સમ્યક દર્શન પ્રગટ થતા સમ્યક જ્ઞાન થાય છે, અને સમ્યક જ્ઞાન થયા પછી જ તેને સમ્યક ચારિત્રમાં 12 વ્રતના પરિણામ હોય છે. જો વાસ્તવિકપણે તો 3 પરિણતિ, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર એક સાથે જ થાય છે. પણ કારણ કાર્ય રૂપે જેવી રીતના દીપકથી પ્રકાશ થાય છે એમ કહેવામાં આવે છે. જો કે દીપક અને પ્રકાશ એક સાથે જ થાય છે તો પણ દીપકથી પ્રકાશ થાય છે એમ કહેવાની પદ્ધતિ છે. એવી જ રીતે સમ્યક દર્શનથી સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે એમ કહેવાની પદ્ધતિ છે. પણ ખરેખર 3 એક સાથે જ થાય છે. જે જીવને, સેકન્ડ પોઈન્ટ, જે જીવને સત્યનો અનાદર છે અને અસત્યનો આદર છે તેને મિથ્યાત્વ ટકી રહે છે, એટલે કે એને ઊંધી માન્યતા હોય છે. એવા જીવને રાગની મંદતા, એ રાગની મંદતા ભલે હોય પણ એનાથી કાંઈ હાસિલ થતું નથી. જ્યારે ઓન ધી અધર હેન્ડ રાગની મંદતા છે એ ખાલી પરિમિત દોષ છે. જે જ્ઞાની ધર્માત્મા છે એમને રાગની મંદતા હોય તો એ તો ખાલી એમનો પરિમિત દોષ છે. પણ જે એમનો બેહદ દોષ એટલે કે મિથ્યાત્વ છે એ એમને ટળી ગયો છે. કેવી રીતના ટળ્યો છે કે પોતાનો બેહદ સ્વભાવ એટલે કે જે આત્મા છે એ આત્માના આશ્રયે એ જીવને બેહદ દોષ ટળી ગયો છે અને હવે એમને ખાલી પરિમિત દોષ રહી ગયો છે. તો આ ભગવાન આત્મા જે છે એનો એક ગુણ એનો અપરિમિત સ્વભાવ છે. એવા અપરિમિત સ્વભાવ એટલે કે બેહદ સ્વભાવનો આશ્રય લેતા જીવને મિથ્યાત્વ ટળે છે. આ જીવ હું છું એમ નિર્ણય કરતા સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય છે. સમ્યક દર્શન પ્રગટ થતા એ પદાર્થનું, એ જીવનું સાચું જ્ઞાન થાય છે. સાચું જ્ઞાન થતા હવે ક્યાં ઠરવું એ ખ્યાલ તો આવે છે. નહીં તો જો એ જ ખ્યાલ ન હોય તો સ્થિરતા ક્યાં થશે, લીનતા ક્યાં થશે? અને જ્યાં એ જ ખ્યાલ નથી તો સમ્યક ચારિત્ર
કાંઈ રહેતું નથી. પાછળથી એમ એક પણ, જો અહીંયા એ પણ પોઈન્ટ આવ્યો, થર્ડ પોઈન્ટ સાથે જોઈ લઈએ કે જે જીવને અંદરમાં સ્થિરતા છે અને બહારના એના જે ભાવ છે તો તેને ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે અથવા વ્યવહાર ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી અંદર સ્થિરતા નથી ત્યાં સુધી એ જીવને ભલે જો અંદરમાં સ્થિરતા હોય એટલે કે સમ્યક દર્શન હોય અને આખી દુનિયા પણ એનો વિરોધ કરે તો એનાથી એને આત્મામાં વિભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. અને જ્યાં જીવને અંદર ખરેખર સાચી સ્થિરતા નથી, સાચું એને આત્માનું જ્ઞાન જ નથી, તો અંદર એને ક્યાં ઠરવું એ પણ ખ્યાલ નથી. હવે ભલે ને બહારમાં એની આખી દુનિયા પ્રશંસા કરતી હોય, એના વાહ થતા હોય, એનો યશ કીર્તિનો ઉદય ચાલતો હોય, પણ તેનાથી એ જીવને કંઈ આત્માનો લાભ થતો નથી. ખરી રીતે તો આ સમ્યક ચારિત્ર કહો અથવા જે પોતાના શુદ્ધાત્મામાં લીનતા કહો, એ લીનતાના ભાવ જે છે એ લીનતાના ભાવ જ એ ખરેખર સમ્યક ચારિત્ર છે. અને એ જે જીવને એવા ભાવ હોય છે એને બહારમાં જે પ્રકારના વિકલ્પ અથવા બહારમાં જે પ્રકારનું એનું આચરણ હોય છે તેને વ્યવહારથી ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. જો એના પછીનો પોઈન્ટ, બહારમાં જેમ વ્યવહાર હોય તેનું વર્ણન આ ગાથામાં કરવામાં આવ્યું છે. આ જે ગાથા છે અથવા આ જે અધિકાર છે એ રાગની મંદતાના નિમિત્તની વ્યાખ્યા કરે છે. જો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના શબ્દો પણ કેટલા સટીક છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને ક્યારે વાક્ય માટે શબ્દો ગોતવા જવા પડતા નથી, એમને જાણે વાણીમાંથી એમ જ ઝરે છે. આ રાગની મંદતાના નિમિત્તની વ્યાખ્યા છે. રાગની મંદતાની પણ વ્યાખ્યા નથી, રાગની પણ વ્યાખ્યા નથી, પણ એના નિમિત્તની વ્યાખ્યા છે. જો બહારમાં જે પ્રકારના નિમિત્તો જોવામાં આવે છે એ નિમિત્તોની અહીંયા વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે. હવે જે જીવ આ નિમિત્તોને ધારણ કરે છે, એટલે કે જે જીવ સમજો દિગ્વ્રત દેશવ્રત આદિ કરે છે, એ બધાને એ પ્રકારના રાગની મનતા થાય છે એવું જરૂરી નથી, કેમ કે એ તો ફક્ત બહારના ચિહ્નો છે. ખરી રીતે તો જીવના અંતરમાં અભ્યંતરમાં જે પ્રકારની રાગની મંદતા છે અને એની સામે જેટલી વિતરાગતા એટલે કે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય છે એ ખરેખર ચારિત્ર છે. જ્યાં સુધી એ શુદ્ધિની શરૂઆત જ નથી એટલે કે સમ્યક દર્શન જ નથી ત્યાં સુધી તો ચારિત્ર વારિત્ર કંઈ છે જ નહીં. જ્યાં સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયું એટલે આત્મા કોણ છે એનો ખ્યાલ એકવાર ભાન આવ્યું, હવે ત્યાં શુદ્ધિની પ્રગટતા થઈ, તો જેટલો અંતરમાં લીન રહે છે એટલા બહારમાં એને વિકલ્પ આદિ જે પણ ઉત્પન્ન થાય એને વ્યવહાર ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. એવું જ પ્રકારનું અંદર અને બહારનો એવો સુમેળ છે કે જેટલા પ્રમાણમાં અંદર વિતરાગતા વધતી જાય છે એટલા પ્રમાણમાં બહાર પણ વ્રતો લેવાના ભાવ વધતા જાય છે. પાછળથી કહેશે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કે આ જે 12 વ્રતો છે એ 12 વ્રતો તો બીજી વ્રત પ્રતિમામાં પણ ધારણ થઈ જાય છે. જો ધ્યાન આપજો, આ જે 12 વ્રતો છે એ બીજી વ્રત પ્રતિમામાં પણ ધારણ થઈ જાય છે. પણ જેમ જીવને અંદરમાં વિતરાગતા વધે છે એમ જીવને ઓટોમેટિકલી આગળના વ્રતો લેવાનો ભાવ થાય છે. અને આ જે 12 વ્રતો છે એમાં પણ એમની દ્રઢતા, એમની સ્થિરતા, એમની શુદ્ધતા વધતી જાય છે. એમણે સામાયિકના વિષયમાં આ પોઈન્ટ કહ્યો હતો કે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ કહ્યું, મેં લખ્યો છે કે નહીં ખ્યાલ નથી મને, મારા ખ્યાલથી 14th ગાથામાં હશે, જરા નીચે જોજો. ના, મેં લખ્યો નથી, પણ જો ત્યાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ કહ્યું હતું કે હા, જો નેક્સ્ટ પેજ પર ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, બીજી પ્રતિમામાં પણ સામાયિક હોય છે, પણ જેમ આગળ જતા સ્થિરતા વધતી જાય છે એમ એ સામાયિકમાં પણ હવે નિયમપૂર્વક હું આ પ્રમાણે સામાયિક કરીશ એમ બહારના વિકલ્પો પણ વધે છે અને અંતરમાં નિશ્ચયમાં એ સામાયિકમાં સ્થિરતા, એ સામાયિકની જે અંદર આત્મામાં ઠરવાનો કાળ અને એની શુદ્ધતા, આ બધું વધતું જાય છે. આ બધા વિતરાગતા વધવાના ચિહ્નો છે. ચલો આપણે પાછા ઉપર આવી જઈએ. જો આજે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ 12, 13 અને 14મી ગાથામાં જે ગુણવ્રતનું જે છેલ્લું વ્રત છે દેશ વ્રત અને અનર્થદંડ ત્યાગ વ્રત, એ 2 વ્રતની વાત કરી અને એના પછી ગુણવ્રતમાં અને પછી શિક્ષા વ્રતમાં
શિક્ષાવ્રતના જે 4 વ્રત છે એની 14મી ગાથામાં વાત કરી. જે ગુણવ્રતમાં પહેલા એક દિગ્વ્રત એની વાત 11મી ગાથામાં કરી લીધી હતી. એમાં એમ કહ્યું હતું, જો અહીંયા 12મી ગાથાના પૂર્વાર્ધમાં લખ્યું છે કે દિગ્વ્રત એટલે કે સમસ્ત દિશાઓમાં અમુક સીમા સુધીનો જીવન પર્યંત સીમા બાંધી લેવી, એને દિગ્વ્રત કીધું હતું. હવે 12મી ગાથાના પૂર્વાર્ધમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ એનો મતલબ સમજાવતા, દેશવ્રતનો મતલબ સમજાવતા કહ્યું કે જે દિગ્વ્રતમાં પણ જે મર્યાદા બાંધી છે એમાં પણ હવે અમુક પર્વમાં કે અમુક તિથિમાં કે અમુક સ્પેશિયલ ઓકેઝનમાં એમાં સીમા વધુ બાંધવી, એને દેશવ્રત કહેવામાં આવે છે. દિગ્વ્રત, દેશવ્રત. અને એના પછી વાત આવી અનર્થદંડ ત્યાગવ્રત. આ 3 ગુણવ્રત છે. તો એક ત્રીજું છે અનર્થદંડ ત્યાગવ્રત. એની વાત આવી 12મી ગાથાનો ઉત્તરાર્ધ અને 13મી ગાથામાં. જો એ અનર્થદંડ 5 પ્રકારના છે. અનઅર્થદંડ, જે વસ્તુનો કઈ અર્થ નથી એવા પાપ કરવા, એને અનર્થ દંડ કહેવામાં આવે છે. જેમાં પહેલો જ પોઈન્ટ, સમ્યક દ્રષ્ટિને સ્વરૂપનો આશ્રય દ્રષ્ટિ હોવા છતાં જેટલા અંશે એમને અસ્થિરતાનો ભાગ રહ્યો છે, હવે એમાં પણ ફર્ધર ઘટાડો થાય એના માટેનો આ અધિકાર છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ ધર્માત્મા જે અવ્રતી હતા, તો અવ્રતી સમ્યક દ્રષ્ટિ ધર્માત્માને કોઈ પ્રકારના વ્રતો હોતા નથી નિયમપૂર્વકના, પણ એમાં પણ હવે જે વ્રતી શ્રાવક થાય છે, તો વ્રતી શ્રાવક નિયમપૂર્વક આ 5 પ્રકારના જે વ્રતો છે, અનર્થદંડના જે 5 પ્રકાર છે, એને નિયમપૂર્વક, એને બુદ્ધિપૂર્વક એનો ત્યાગ કરે છે. કયા 5 પ્રકાર છે? તો જો સેકન્ડ પોઈન્ટ, પહેલું છે અપધ્યાન, કે મનમાં અથવા વાણીથી કોઈ પણ પ્રકારનું ખરાબ ચિંતન ન કરવું. એમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ ઘણી અનેક પ્રકારની જુદી જુદી વાતો કરી કે મનથી કોઈનો બુરું ન વિચારવું અને વાણીથી કોઈનું બુરું કંઈ કહેવું પણ નહીં. પછી બીજો પોઈન્ટ કીધો કે પાપનો ઉપદેશ ન દેવો. અચ્છા, આ જે એક પોઈન્ટ એમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ બહુ એક અડધી લાઈનમાં પંડિત ટોડરમલજીનું એક્ઝામ્પલ પણ આપી દીધું કે જો પંડિત ટોડરમલજીએ જે રાજાના કાન ભંભેરવામાં આવ્યા હતા અન્યમતીઓ દ્વારા, જો એ સત્ય વાત કરી નાખત તો સામેવાળાનું બુરું થાત અને એ પ્રમાણે મને એ પ્રકારનું અનર્થદંડ શું કામ હોય, એમ કરીને વિચાર કરીને એમણે એ પ્રકારનું પણ કોઈનું બુરું વિચાર કરવો કે કોઈનું બુરું કહેવાનો ભાવ ન રાખ્યો. પછી જો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે પાપનો ઉપદેશ ના આપવો. કોઈને પણ કોઈ પ્રકારની પાપની પ્રમાદોષ, જેવી રીતના કોઈ પાપનો વ્યાપાર કરવો, કોઈ હિંસાનો વ્યાપાર કરવો, કોઈ યુદ્ધ આદિ કરવાનો ભાવ કરવો, અથવા તો કોઈને કોઈ સજા આદિ આપવી, કોઈને હિંસા કરવાનો ઉપદેશ આદિ આપવો, એ પ્રકારનો કોઈને ઉપદેશ ન આપવો, તો એ પાપોપદેશ નો અનર્થદંડ ત્યાગ છે. એના પછી ત્રીજો પોઈન્ટ છે કે કોઈ પણ પ્રમાદ વગર પાણી ન ઢોળવું, જમીન ન ખોદવી, ઝાડ ન કાપવા, આગ ન લગાવવી, અથવા કોઈ પણ વનસ્પતિ આદિ છે એનો ઘાત ન કરવો. એ પ્રકારના 5 પ્રકારના એકેન્દ્રિય જીવોને પ્રયોજન વગર એમનો ઘાત ન કરવો. પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે કે જશ મેળવવા માટે હિંસાના ઉપકરણો આદિ દાનમાં ન દેવા. આપણે પણ ખાસ જો, ભલે હવે તો કોણ એકબીજાને તલવાર આદિ દાનમાં આપે છે, પણ આપણે પણ જો આપણા જે લૌકિક ઓકેઝન્સમાં એકબીજાને કટલરી સેટ, ચાકુ, કિચનમાં યુઝ કરવા માટેની વસ્તુઓ, એ બધું જે આપીએ છીએ, એમાં આપણે ખૂબ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કેમ કે એ બધી સામગ્રીઓ કઈ વસ્તુના પાપના કાર્યમાં વપરાશે એ આપણને ખ્યાલ નથી, અને એ અનર્થદંડ પાપ છે. એની આગળ જે દુશ્રુતિ અનર્થદંડ વ્રત છે કે રાગ દ્વેષ આદિ વધારવા વાળી કોઈ પણ કથા ન કરવી. એમાં 4 પ્રકારની વિકથાઓ આવે છે, એ 4 પ્રકારની વિકથાઓ ન કરવી. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ પેલી નવલકથાનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે નવલકથાનો પણ લોકો પોતાના બિઝનેસ માટે પબ્લિશિંગ આદિ કરાવે છે, તો એ પણ એક પ્રકારના પાપનું જ કાર્ય છે. આ પ્રમાણે 5 પ્રકારના અનર્થદંડ જે આપણે જોયા, હિંસાનો ઉપદેશ, અપધ્યાન, હિંસાનો ઉપદેશ, પ્રયોજન વગર ત્રસ્ત જીવોનો ઘાત ન કરવો, હિંસાના ઉપકરણો ન દેવા અને દુશ્રુતિ ન કરવી. એ 5 પ્રકારના અનર્થદંડ વ્રતી શ્રાવકો ત્યાગ કરે છે. આપણે જે વાત કરી એમાં ત્રીજી વાર આવ્યું નિશ્ચય સમ્યક તો ન હોય તેને વ્રતને સર્વજ્ઞ દેવો બાળ વ્રત કયા છે.
અને જેને નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ છે એમને જ આ પ્રકારના વ્યવહારના વિકલ્પો આવે છે. હવે જે 14મી ગાથા છે એમાં એક જે શિક્ષાવ્રત એના 4 પ્રકાર છે એ પણ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ છેવટે એકદમ સંક્ષેપથી એ ચારે પ્રકાર વર્ણવી દીધા છે. એમાં છે સામાયિક, પૌષધોપવાસ, ભોગોપભોગ પરિમાણ વ્રત અને અતિથિ સંવિભાગ વ્રત. સામાયિક એટલે કે સમતાના ભાવપૂર્વક પોતાના આત્મામાં લીન રહેવાનો પુરુષાર્થ કરવો એને સામાયિક કહેવામાં આવે છે. જો ત્યાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ સામાયિકની બહુ જ સુંદર વ્યાખ્યા કરી છે નિશ્ચય અને વ્યવહાર રૂપે. તો એમાં એમણે કહ્યું કે જો પહેલો પોઈન્ટ તો પહેલા એક સમતાના ભાવ શું છે સમજાવવા માટે છે કે જ્યાં પુણ્ય પાપની રુચિ મૂકીને વિતરાગ ભાવની દ્રષ્ટિમાં જીવ બેઠો હોય તે સ્વભાવ સન્મુખ સમતાના પરિણામ જે પ્રગટ થાય તેને સામાયિક કહેવામાં આવે છે. હવે એ સામાયિકમાં પણ જે જીવ વિકલ્પાત્મક ભાવ કરે છે, આ ત્યાં ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, હી નહીં હું હોવું જોઈએ. હું સ્વરૂપ સ્થિરતામાં જેટલા અંશે રહી શકું છું એવો જે વિકલ્પ આપણને ઉત્પન્ન થાય છે કે હું કેટલો સ્થિરતામાં રહી શકું છું એવો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે એ વ્યવહાર સામાયિક છે. અને વિકલ્પનો પણ ત્યાગ કરીને જીવ પોતાના આત્મામાં સ્થિર થઈ જાય તો એને ખરેખર નિશ્ચય સામાયિક કહેવામાં આવે છે. જો બહારથી લૌકિકમાં સામાયિકના ક્રિયા તરીકે ઘણા ઉપદેશો અથવા આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ એક સામાયિકની ક્રિયા શું છે એનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. એકાંત સ્થાનમાં પૂર્વ કે ઉત્તરમાં મુખ કરીને જીવ દરેક પ્રકારના સાંસારિક વિકલ્પોનો ત્યાગ કરીને પહેલા તો સર્વપ્રથમ એક સ્થાનમાં સ્થિર થાય, પછી ચારેય દિશાઓમાં જેટલા પણ અકૃત્રિમ જનાલયો આદિ છે બધાના પ્રણામ કરીને પછી જિનેન્દ્ર ભગવાનની સ્તુતિ પૂજન વંદન આદિ કરીને પોતાના પરિણામોને શાંત કરે અને પછી તત્વ વિચારપૂર્વક પોતાના આત્મચિંતનનો પ્રયાસ કરે. એ પ્રકારની બહારની સામાયિકની ક્રિયાનો પણ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. પણ એ બધા ઉપદેશનું મૂળ પ્રયોજન શું છે કે જીવ એ બધી ક્રિયાઓથી છૂટીને પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિરતા કરવાનો પુરુષાર્થ કરે. એ ખરેખર વાસ્તવિક સામાયિકના વિકલ્પ એટલે કે વ્યવહાર સામાયિક છે અને એમાં પણ સ્થિર થઈ જાય એ નિશ્ચય સામાયિક છે. આપણે આ વાત કરી લીધી કે બીજી પ્રતિમામાં પણ સામાયિક હોય છે અને આગળ જતા એ સામાયિક વધતી જાય છે. પછી જો આગળ સામાયિક પછી ઔષધોપવાસ જે અષ્ટમી અને ચતુર્દશીના દિવસોમાં એટલે કે મહિનામાં કમસે કમ 4 વાર દરેક જીવે આત્મસ્થિરતાપૂર્વક ઔષધોપવાસ કરવો જોઈએ. ઔષધોપવાસ શું છે એની વ્યાખ્યા પ્રતિક્રમણના પુસ્તકમાં આપણને આવે છે કે આગલા દિવસના બપોરથી લઈને આ દિવસને એટલે પૂરો એક દિવસ એકાંત સ્થાનમાં રહીને આત્મચિંતન પૂર્વક પોતાના આત્મામાં લીનતાનો પ્રયાસ કરવો તેને ઔષધોપવાસ કહેવામાં આવે છે. પછી ભોગ ઉપભોગ પરિમાણ વ્રત, એમાં પણ જો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ સરસ મજાની વાત આપણને કહી કે એ મોહને કાઢી નાખે છે. ભોગ અને ઉપભોગ, ભોગ એટલે જે એકવાર ભોગવવામાં આવે, ઉપભોગ એટલે વારંવાર ભોગવવામાં આવે. આનો પરિમાણ કરવું એટલે એને લિમિટ કરવું એ પોતાના મોહને કાઢી નાખે છે. અને છેવટે અતિથિ સંવિભાગ વ્રત એટલે નિર્ગ્રંથ મુનિ અથવા કોઈ જ્ઞાની ધર્માત્મા આદિ હોય એને યથા યોગ્ય એમની ક્ષમતાની વૃદ્ધિ માટે આહારદાન આદિ કરીને એમને અતિથિ રૂપે એમની આવભગત કરીને એના પછી જ પોતે ભોજન આદિ કાર્ય કરવા એને અતિથિ સંવિભાગ વ્રત કહેવાય છે. આ ખરેખર આ બધી વસ્તુઓ આત્મા તો ખરેખર કરી શકતો નથી. જો નિશ્ચય અને વ્યવહારને પાછું સુંદર સુમેળ બતાવીને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી વ્યાખ્યાનની સમાપ્તિ કરી કે એક બાજુ કહે છે કે આત્મા કંઈ કરી શકતો નથી પર પદાર્થનો અને બીજી બાજુ એમ કહે છે કે એ જીવને વ્રતિ શ્રાવકને પણ આ પ્રકારના વિકલ્પો આવે છે અને એ વિકલ્પોને જ વ્યવહાર કહેવાય છે. ખરી રીતે તો એ વિકલ્પોથી પણ પાર પોતાના આત્મામાં એ જીવ લીન થઈ જાય એ ખરેખર નિશ્ચય શ્રાવક કહેવાય છે. આપણે અહીંયા જ સ્ટોપ કરીએ છીએ. કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો તે પૂછી શકે છે. કોઈ બી મોક્ષનો પ્રશ્ન છે આજના પ્રવચન સંબંધિત એ હેન્ડ રેઝ કરે તો અમે તમને અનમ્યુટ કરશું. એમ તો સોમિલભાઈ ઘણું સ્પષ્ટતાથી આખું સમજાવી દીધું. લગભગ તો પ્રશ્ન નહીં હોવો જોઈએ. છતાંય કોઈને હોય તો હેન્ડ રેઝ કરજો. તમને પ્રશ્ન નહીં હોય તો મને તમારા માટે પ્રશ્ન છે. શલ્યનું સમજાવી શલ્યનું જે 14મી ગાથામાં આવે ને જય જિનેન્દ્ર
શલ્યનું જે આવ્યું ને 14મી ગાથામાં 3 પ્રકારના શલ્ય, મિથ્યાત્વ, માયા, નિદાન. હા એનું શું કહો છો એ સમજાવો. અન્વયાર્થમાં છે એટલે એ સમજાવી દો. શલ્યનું ત્યાં કેમ લીધું છે વિશેષપણે અન્વયાર્થમાં લખ્યું છે કે મનમાં હા જો જીવ જ્યારે સામાયિકમાં બેસવાનો પ્રયાસ કરે છે તો એને સર્વપ્રથમ તો જે એના પોતાના જ્ઞાનમાં ચાલતા વિકલ્પો છે એ વિકલ્પો જ એને હેરાન કરે છે. આજે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં એના માટે પણ એક બહુ જ સુંદર વાક્ય આવ્યું હતું. એ હું કેપ્ચર ન કરી શક્યો, બહુ ફાસ્ટ ચાલ્યું ગયું. પણ ત્યાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી એવું કંઈક કહ્યું કે પોતાના પરિણામ જેમ ઉપર નીચે જાય છે એ જ ખરેખર વિકલ્પો છે, એવું કંઈક વાક્ય એમણે કહ્યું હતું. હવે મને બહુ ખ્યાલ નથી આવતો, પણ કહેવાનો મતલબ શું છે કે જીવ જ્યારે સામાયિકમાં પોતાના પરિણામોને શાંત કરીને અંદર આત્મામાં લીનતાનો પ્રયાસ કરે છે તો તે વખતે જીવને નિરંતર જે વિકલ્પ ચાલ્યા કરે છે તો એ વિકલ્પ જ એના માટે મેઇન ડિસ્ટર્બન્સ અથવા એને પોતાના આત્માથી સ્ખલિત કરનાર છે. તો એ વિકલ્પ કઈ જાતના ચાલે છે કે એને 3 પ્રકારના આવા શલ્ય એટલે એ પ્રકારના શૂલ, એ પ્રકારના ખટક એમને ચાલ્યા કરે છે. તો એ શલ્ય 3 પ્રકારના હોય છે. એક તો મિથ્યાત્વ જાતના શલ્ય કે જે જીવ પોતાની માન્યતા જ ઊંધી કરી નાખે છે અને એ ઊંધી માન્યતાને કારણે એને નિરંતર વિકલ્પો ચાલ્યા કરે છે, એ મિથ્યાત્વ શલ્ય છે. બીજું છે માયા શલ્ય અને ત્રીજું છે નિદાન શલ્ય. તો આ 3 પ્રકારના શલ્ય. હવે માયા એટલે શું છે કે જીવને વિકલ્પમાં આમ કરી નાખું, આમ કરી નાખું, આમ કરી નાખું અને પોતાના સ્વભાવથી વિપરીત કંઈક કરવાનો જે ભાવ છે માયાચારીનો ભાવ છે, એટલે એ માયાના ભાવ છે. અને નિદાન એટલે મને આ મળી જાય, મને ઓલું મળી જાય, મને આમ થઈ જાય, તેમ થઈ જાય, એ પ્રકારે કંઈક મેળવવાના જે ભાવ છે એ પણ નિદાન શલ્ય કહેવામાં આવે છે. તો જીવને વિકલ્પમાં આ પ્રકારના વિકલ્પો ચાલ્યા જ કરતા હોય છે અને એને 3 પ્રકારના શલ્ય કયા. આ શલ્ય જ શૂલ રૂપે સામાયિકથી જીવને ભટકાવે છે. માટે અહીંયા એમ કહ્યું કે નિર્વિકલ્પતા અર્થાત શલ્યના અભાવને ધારણ કરીને સામાયિક ધારણ કરવું જોઈએ. બરોબર છે. અને આપણે પ્રથમાનુયોગની વાર્તાઓમાં ઘણી વખત આવે છે શલ્યની બાબતમાં, આપણે નિદાન શલ્યનું આવે છે કે આવું નિદાન બાંધી લીધું ને એના ફળમાં જીવે કોઈ એવું જોઈ લીધું કે મારે હું દેવ થાવ કે આવું મને ચક્રવર્તી પદ મળે કે આવું મળે, તો એ રીતે એનું નિદાન બંધાઈ જાય છે. તો એમાં આમાં શું છે? હા, એટલે જે મોટું પુણ્યનું કાર્ય હોય એમાં ને આમાં કઈ જ ફરક નથી ખરેખર. જે નિદાન શલ્ય જે છે એ અને આ નિદાન શલ્ય એક જ છે. પોતે મોટું પુણ્ય અથવા મોટી સાધનાનું કાર્ય કરતા હોય અને એમની સામે નાના પુણ્યના ફળનું ઈચ્છા કરે એને નિદાન શલ્ય કહેવાય છે. જેવી રીતના ફ્રીક્વન્ટલી જે પ્રથમાનુયોગમાં ઉદાહરણ આવે કે કોઈ ભાવલિંગી સંત છે, 6ઠા 7મા ગુણસ્થાનમાં ઝૂલી રહ્યા છે અને એમને કોઈ રાજા આદિને કે કોઈ ચક્રવર્તી આદિને કે કોઈ અર્ધચક્રી આદિને જોઈને એવા નિદાનના ભાવ થઈ જાય કે મને પણ આવું પદ મળે. ક્યાં તો એ હાલતા ચાલતા સિદ્ધ છે, હમણાં પોતે પુરુષાર્થની ધારા વધારે તો કદાચ સિદ્ધ ગતિમાં વયા જાય અને એની સામે એ જે પોતાને એ પુણ્યના ફળમાં એ ઈચ્છા કરે છે અર્ધચક્રીની કે કોઈ રાજા આદિની એવા પદની, તો એને નિદાન બંધ કહેવામાં આવે છે. એ નિદાન બંધ અને આ નિદાન શલ્ય એક જ વાત છે. શ્રદ્ધાબેન વોરા, તમે હેન્ડ રેઝ કર્યું, તમને અનમ્યુટ કર્યું છે. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર સોમિલભાઈ. આ અનર્થદંડના બીજા જે કીધા એટલે આ 5 બતાવે સ્થૂળતાની અપેક્ષાએ અને બીજા કીધા એટલે આ સ્થૂળતાની અપેક્ષાએ મને જરા સમજાવશો. એટલે જો આ શાસ્ત્રમાં આ 5 ભેદ કહેવામાં આવે છે, જે 5 ભેદ આપણે અહીંયા વાંચ્યા અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ પણ વર્ણન કર્યા, પણ બાકી સૂક્ષ્મતાની અપેક્ષાએ જોવા જાઓ તો આપણા જીવનની ઘણી બધી ઘટનાઓ અનર્થ દંડ જ છે. જેવી રીતના સમજો કે આપણે આમ ઘણીવાર શાંત પરિણામથી બેઠા છે પણ આપણા હાથ પગ હલાવતા નથી હોતા, આમ જરાક પગ હલતા હોય છે. હવે એ પગ હલતા હોય છે તો એનાથી વાયુકાયના જીવોનો ઘાત થાય છે, તો અનર્થ દંડ છે. એવી આપણા જીવનની ઘણી ઘટનાઓ છે જે અનર્થ દંડમાં આપણે વિચાર કરીને લઈ શકીએ છીએ. તો આ તો 5 ભેદ જે અહીંયા કયા એ ખાલી સ્થૂળતાની અપેક્ષાએ કીધા છે.
બાકી તો એવી સૂક્ષ્મતાની અપેક્ષાએ ઘણી બધી ઘટનાઓ છે જે અનર્થદંડ છે. તો એ બધો દોષ નિરંતર લાગ્યા જ કરતો હશે ને? બિલકુલ બિલકુલ. જો જે જીવ પોતાના આત્મામાં સ્થિરતા લીનતાના પ્રયાસમાં છે એ તો એક સ્થાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે. આપણે ઘરની અંદર આંટા મારતા હોઈએ છીએ ને આમ તેમ હા, એ પણ એક પ્રકારનો અનર્થ દંડ છે. એ આપણી જે ચંચલતા બતાવે છે ને, જે આપણી ચંચલતા બતાવે છે, તો ત્યાં ત્યાં આપણા અનનેસેસરી પાપ થાય છે, તો એ અનર્થ દંડ છે. હવે આવી તો તમે વિચાર કરવા બેસો ને એક એક વસ્તુને એનાલાઇઝ કરવા જાઓ તો ઘણી ઘણી ઘટનાઓ છે. અને પૂજ્ય ગુરુદેશે હમણાં એ બી કીધું ને કે લાકડી લઈને ચાલે છે, ઝાડને મારતો મારતો જાય છે. આમ મારતો જાય, હા, ઝાડને બસ મારતો કોઈ જાય છે. પ્રયોજન નહીં, કોઈ પ્રયોજન જ નથી, તો એ કાંઈ આમ પ્રયોજન તો પાપ બાંધે એમ. છે, કોઈ પ્રયોજન જ બરાબર નથી. બરાબર છે. તો ત્યારે ત્યારે કઈક મનમાં કઈ ચિંતન એવું, એટલે હવે આપ કોઈ શાક સુધારતા હોય એવું કરતો હોય, ખ્યાલ આવે કે આ દોષ લાગે છે, પણ ત્યારે એનાથી બચવા કઈક તો એવું ચિંતન મનમાં એવું કઈક હોઈ શકે કે આપણે મનમાં એવા કોઈ ભાવ લાવીએ કે ભલે હું આ દૂધી સુધારું છું, પણ એટલે એના માટે કઈ એવું છે કે કઈ ના, જો ખ્યાલ એક આવતો હોય? આપણને જો ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાનના આધારે એટલો નિર્ણય છે કે આ બધા વનસ્પતિ કાયિક સ્થાવર જીવો છે. જ્યારે આપણે એ પ્રકારનું આપણે કાર્ય કરીએ છીએ, એને સમારીએ છીએ, શાક વઘારીએ છીએ અથવા પાણીને આપણે વાપરીએ છીએ, ત્યારે એક પ્રકારની આપણા મનમાં ખટક હોવી જોઈએ અને હોય છે. એ વસ્તુ જુદી છે. પણ અત્યારના આપણું મેઇન ફોકસ એ છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એવો નિર્ણય કરવો. સૌથી પહેલામાં પહેલું કાર્ય આપણું એ છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એવો નિર્ણય કરીને સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવું. જ્યાં એ સમ્યક દર્શન જીવ પ્રગટ કરે છે, હવે એમાં સ્થિરતાની ભૂમિકામાં જેમ જેમ એમાં સ્થિરતા થતી જાય છે, એમ એમ હવે પોતાના પરિણામોને બહાર કાઢવા જ ગમતા નથી. હવે એ પરિણામ બહાર આવી જાય અને એમાં એ જળ વેડફવાનું કે આમ તેમ એમ જ ખ્યાલ આવે છે ને, એમ જ આમ તેમ પરિણામોને વેડફી નાખવાનો એ જીવને ભાવ જ નથી થતો. એને એમ કહેવાય છે અનર્થ દંડ વ્રત, એનાથી બચે છે એમ. હવે જ્યાં આપણને હજી સ્થિરતા જ નથી, આપણને એનો ખ્યાલ જ નથી, તો ખાલી ઓલી ક્રિયાથી નહીં બચી, એનાથી બચશું તો એ આપણા પરિણામ અશુભમાંથી શુભમાં લાગશે. એટલે એ તો એક ખાડામાંથી બીજા ખાડામાં પડ્યા ને. એટલે તમે કહો સૌથી છો પહેલામાં પ્રાશ્ચિત પહેલું પ્રાશ્ચિત કાર્ય ટાઈપ છે. થયું, પ્રાશ્ચિત ટાઈપ થયું કે કંઈ કાર્ય કર્યા પછી તમને પ્રાશ્ચિત હા, થાય છે, કે તમને ફીલ થાય છે કે પણ ભાઈ આ ખોટું કર્યું. પણ કમલભાઈ કીધું કે મૂળ અંદરથી આપણે જ્યાં સુધી શુદ્ધાત્માનું આશ્રય નહીં લઈએ, આ તો કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ ચાલુ જ રહેશે. આ શુભ અશુભ ભાવો તો આપણા અનાદિકાળના ચાલુ છે. એટલે એ કાંઈ અનર્થ દંડથી બચવાનો રસ્તો નથી. અરે આજે હવે ઊંધી વાત કરું છું, જરા કડક વાત છે, સાંભળજો. હા, આ જીવ પોતાના આત્મામાં લીન થતો નથી અને ભગવાનની પૂજા ભક્તિમાં જ રહ્યા કરે છે ને, તો અનર્થ દંડ છે, પાપ છે. થોડી કડક વાત મેં કરી, જરાક સમજવાની કોશિશ કરજો અપેક્ષાને. હા, કેમ કે જીવ શુદ્ધ પરિણામને નથી પ્રાપ્ત કરતો પણ શુભમાં રહ્યા કરે છે ને, તો એ એક પ્રકારના અનર્થ દંડ છે. એટલે પણ એ ભૂમિકા જુદી જાતની છે, ખ્યાલ આવે ને. એટલે જો અહીંયા વાત એ છે કે સર્વપ્રથમ તો જીવે પોતાના શુદ્ધાત્માનો નિર્ણય કરીને આ હું છું એમ લીનતાપૂર્વક સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવું. હવે એની વૃદ્ધિના પરિણામમાં ઓટોમેટિકલી બહાર ભાવ જતા નથી, તો એને વ્યવહારથી આ 12 પ્રકારના વ્રત કહેવાય છે. નિશ્ચયથી તો એને આત્મામાં શુદ્ધિની વૃદ્ધિ છે, બસ એ એનું વાસ્તવિક વ્રત છે. જ્યોત્સનાબેન, તમે બી હેન્ડ રેઝ કર્યું હતું, તમને અનમ્યુટ કરીએ છીએ. જય જિનેન્દ્રભાઈ. ના, હું એમ કહેતી હતી કે જય જિનેન્દ્ર, હું એમ કહેતી હતી કે આ શલ્ય ને ઈ જે છે એ એકચ્યુઅલી પરિણામમાં હોય ને, પર્યાયમાં હોય. મિથ્યાત્વ શલ્ય, નિદાન શલ્ય, અને જે બંધ છે એ તો પૂતગલની ઓલામાં એ વખતના ભાવથી જે કર્મની પ્રકૃતિ થાય એ બંધમાં જ થાય ને. એવી રીતે ઘટાડવું પડે ને આપણે. ત્યાં પણ ભાવ બંધ છે ને. હા, ભલે ત્યાં દ્રવ્ય બંધ પૂતગલમાં છે, ભાવ બંધ તો જીવમાં છે ને. હા, એટલે એ શલ્ય અને ભાવ બંધ એ એકબીજાને કનેક્ટેડ છે. જે શલ્યના ભાવો ઉત્પન્ન થવા એ આશ્રવ છે, અને શલ્યના ભાવોમાં જ રહ્યા કરવું એ બંધ એ છે. બંધ છે. હમ.
એટલે બે સેમ જ થઈ ગયું એનો મતલબ. બિલકુલ. સેમ થઈ ગયું. આશ્રવ અને બંધ એ જનરલ વર્ડ્સ છે, અને એ શબ્દોની વિશેષતામાં આપણે જે એના ભેદ પ્રભેદમાં જઈએ તો શલ્ય એક પ્રકારના એવા ભાવ છે. બહુ સરસ એક્સપ્લેન થયું આજે, ઘણું સરસ. અનુભૂતિબેન, તમને અનમ્યુટ કર્યું છે, તમે તમારો પ્રશ્ન પૂછી શકો. જય જિનેન્દ્ર, આમાં જે નિશ્ચય સામાયિક અને વ્યવહાર સામાયિકનું જે બતાવ્યું છે એમાં સમજાવો ને, નિશ્ચય સામાયિક. હા, જે જીવ પોતાના આત્મામાં લીન થઈ જાય, એટલે કે જે આત્માનુભૂતિની અવસ્થા છે, શુદ્ધોપયોગની અવસ્થા છે, એને નિશ્ચય સામાયિક કહેવામાં આવે છે. શુદ્ધોપયોગની ભૂમિકા માટેનો જે પ્રયાસપૂર્વકના વિકલ્પો છે, જ્યારે જીવ પોતાના આત્મામાં લીન થવા માટે જે વિકલ્પ કરે છે કે હું શુદ્ધ છું, બુદ્ધ છું, એ પ્રકારના વિકલ્પો એ વ્યવહાર સામાયિક છે. હવે એ આ નિશ્ચયને વ્યવહાર થયું. હવે એનાથી પણ સ્થૂળ જે બહારમાં જે પણ બધી અરેન્જમેન્ટ કરે છે, એકાંત સ્થાનમાં બેસે છે, જિનેન્દ્ર ભગવાન સમીપ બેસે છે, આ એક સ્થાન સ્થિર કરે છે, બધા જે ફોન આદિ દૂર કરીને કોઈ પણ જાતના ખલેલ ન પહોંચે એવા પ્રયાસ કરે છે, એ તો બહાર સ્થૂળ ક્રિયાઓ થઈ ગઈ, પણ એને પણ વ્યવહારથી સામાયિક કહી દેવામાં આવે છે, કેમ કે એ બધા નિશ્ચય સામાયિકના પૂરક છે. અનુભૂતિબેન, ખ્યાલ આવ્યો તમને? હા, એ હજી સમજાય કઈ ગયું. વિશેષ સ્પષ્ટ જ હોય છે? યસ, એ વન મોર ક્વેશ્ચન કે હા. જેમ કે સત્સમાગમ ની બધું ના મળતું હોય તો એનાથી રિલેટેડ વિકલ્પ ચાલે ને, એ વખતે જે આકુલતા થઈ જાય, જેમ એટલે અધર મંડળમાં સ્વાધ્યાય ને બધું થતું હોય તો એ એટલે અનર્થ દંડ આકુલતામાં આવે કે એટલે કે સ્વાધ્યાયના મહિમામાં આવે? જો એટલે આપણા આપણે મંદિરમાં ગયા તો આપણા મંદિરમાં આપણે કોઈને આવી ગયા, એટલે સ્વાધ્યાય ના કર્યું તો એટલે સ્વાધ્યાયનો માહોલ નહોતો અને સ્વાધ્યાયનો સમય બી નહોતો, તો દેન પછી કોઈનું સાંભળ્યું કે બીજા મંદિરમાં આવી રીતે થાય છે, તો આપણને ઇન્ટરેસ્ટ તો છે બટ ના મળ્યું એ માહોલ, અને આપણે ઘર ગૃહસ્થીના કામમાં એટલે ડે ટુ ડે ના લાઈફમાં બિઝી થઈ ગયા, તો દેન એ વખતે જે આકુલતા થઈ અને સ્વાધ્યાયમાં મન ના લાગ્યો, તો ત્યારે વોટ વિલ બી શું જો હવે આજે જમાનો એવો છે ને કે આપણી પાસે સાધનોની અધિકતા છે. હવે તો બધું ઓનલાઈન ને બધું અવેલેબલ છે, એટલે આપણે મંદિરમાં ગયા, ત્યાં ન મળ્યું તો આપણે બીજી જગ્યાએ ઓનલાઈન ને બધું અવેલેબલ છે જ. હવે આ તો આપણા વિકલ્પો ઉપર છે કે આપણી ભૂમિકા પર છે કે આપણે આપણા પુરુષાર્થને પોઝિટિવ વિચારમાં લગાવીને બીજે સ્વાધ્યાયમાં જોડી દઈએ છે, કે આપણે નેગેટિવ વિચાર કરીને અહીંયા નથી એમ વિચાર કરીએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? હવે જે નથી જવા દેવાનું, આપણે જ્યાં છે એનો લાભ લઈને આપણે સ્વાધ્યાયમાં જોડાઈ જવું, એ આપણો પુરુષાર્થ છે. ખ્યાલ આવે ને બેન? સમજાયું. હા, મૂળ તો આપણો સમય છે ને બહુ કિંમતી છે. એ સમય કિંમતી છે અને આપણા પરિણામો પણ બહુ કિંમતી છે. એટલે આપણા પરિણામોમાં કોઈ પણ જાતની નેગેટિવિટી ના આવે એ વિચાર કરવો અને એનો પ્રયાસ કરવો એ આપણા હાથની વાત છે. એટલે સ્વાધ્યાય માટે આપણી પાસે ઘણા સાધનો છે. હા, આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવના પ્રવચનો છે, ઓનલાઈન લેક્ચર્સ છે, બાકી બીજા સાધર્મીઓ છે, કોઈની સાથે ફોન પર કે મળીને કે ગમે તેમ જેમ થાય એમ આપણા પરિણામોને સ્વાધ્યાયમાં જોડવા જોઈએ. અને કોન્સ્ટન્ટ હું સંયોગો કે શુદ્ધાત્મા છું સંયોગો એનું કે સ્થળની Yes. સંયોગો કે સ્થળની કોઈ અધિકતા કે વિશેષતા ન રાખીને સ્વભાવની ઉર્ધ્વતા રાખીને જો કામ કરીએ તો કોઈ પણ સ્થળે કે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ સંયોગોમાં આપણે પોતાનું આત્મા હિત માટેનું સમય કાઢી જ શકીએ અને એમાં પ્રવૃત્તિ કરી જ શકીએ. આકૃતાના પરિણામ કરીએ એના કરતા અસ્થિ સ્વભાવનો મહિમા લઈ આવીને પોતાના સ્વરૂપનો મહિમા લઈ આવી અને એમાં પુરુષાર્થ કરીએ તો એ આપણને વધારે કાર્યકારી થાય. શું અને કહેતા હું હતા તમે બેન? Yes. અને શુદ્ધાત્મા છું એવું એટલે કોન્સ્ટન્ટ નથી રહેતું. એટલે શુદ્ધાત્મા જેમ સ્વાધ્યાય ની બધું સાંભળવાથી વિકલ્પોમાં શાંતિ લાગે, પછી કોઈ વસ્તુમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ તો એમાં જોડાણ થઈ જાય, એ નથી. એની માટે પણ જો ફરીથી આ જે છે ને આપણે આપણો પ્રયાસ જરા દિશા બરાબર નથી પકડતા. જેવી રીતના આ
આપનું જે નામ હોય મને ખ્યાલ નથી, પણ આપના નામનો વિકલ્પ કોન્સ્ટન્ટ કરો છો? નથી કરતા ને. હવે મારું નામ સોમિલ છે તો હું 24 કલાક વિચાર નથી કરતો કે મારું નામ સોમિલ છે, પણ એવો નિર્ણય અંદરથી બેઠેલો છે ને કે આ નામનો વ્યક્તિ હું જ છું. આપણે એ નિર્ણયાત્મક ભૂમિકામાં આત્માને ગ્રહણ કરવાનો છે. હવે એ નિર્ણયાત્મક ભૂમિકા માટે પ્રયાસ શું કરવો? જે આપણે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય આદિ કરીએ છીએ એમાં જે આત્માનું સ્વરૂપ કીધું છે, અને મને અહીંયા મારા વિકલ્પોમાં જે આત્માનું સ્વરૂપ ભાસી રહ્યું છે એને કમ્પેરિઝન કરીને સિસ્ટમેટિકલી આપણે આપણા આત્મા વિશે સમજણ વધારવી, અને સમજણ વધારીને આ જે જીનવાણીમાં શુદ્ધાત્મા, જે પરમ શુદ્ધ નિશ્ચયનો વિષય છે, હા, જે પરમ પારિણામિક ભાવ ત્રિકાળી એક ધ્રુવ આત્મા જેનું એનું જે સ્વરૂપ કીધું છે, આવો જ હું છું. બસ આમ મને બેસી ગયું ને એટલે ખતમ. આને વિચાર કરવો નથી પડતો વારંવાર. એ એક નિર્ણય કરવા જેવી વસ્તુ છે. ખ્યાલ આવે છે ને? એટલે એ શ્રદ્ધાની ધારા જુદી છે, અને આપણે જ્ઞાનમાં વારંવાર આત્માને વાગોળ્યા કરવો એ વસ્તુ જુદી છે. આપણે અહીંયા શ્રદ્ધા પર વજન આપવાનું છે. એ સમજાય. સરસ હા, ક્લાસ. આના વિશે બેન તમે છે ને પૂજ્ય ગુરુદેવના પ્રવચનમાંથી એક દ્રષ્ટિ કોને કહેવાય, હા, શ્રદ્ધા કેવી રીતના સમ્યક કરવી, એના માટે ખૂબ ખૂબ એને ખોજો, એને ગોતો. ગુરુદર્શનના પ્રવચનમાં બધું જ આવે છે, અને લગભગ દરેક પ્રવચનમાં આનો માર્ગ કહે છે. આજે ખોટી દિશામાં ચડી જશું ને તો આપણે ફંટોળાઈ જશું. એટલે આ પકડવું બહુ જરૂરી છે કે આ સમ્યક દર્શનનો ઉપાય શું. ખ્યાલ આવે છે? આપણો સમય થઈ ગયો છે તો આપણે જયકારાથી સેશનને એન્ડ કરશું. હા, એક જીનવાણી સ્તુતિ બી લઈ લઈએ છે. જી. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है. बोलो ऋषभादि महावीर पर्यंत 2400 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो. बोलो श्रीमंदर आदि अजित वीर्य पर्यंत 20 वीरमा जिनेन्द्र भगवान नो जय हो. बोलो श्री समयसार आदि सर्व जिनवाणी मात नो जय हो. बोलो श्री कुंदकुंद आचार्य आदि सर्व मुनिराजो नो जय हो. बोलो अनंत अनंत उपकारी पूज्य कहान गुरुदेव नो जय हो. बोलो धन्य अवतार प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो. सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो. सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो. આજે ટ્યુઝડે છે. પાઠશાલા એપ ક્વિઝ બહુ સરસ મજાની છે. આપણા શાસનના એક શ્રી મહાવીર ભગવાનની ઉપર જ 13 ક્વેશ્ચન્સ છે. ઘણું બધું આપણે ચર્ચા કરી છે, આજે બી કરી, આપણા મંદિરમાં બી કરીએ છીએ. તો બહુ સરસ મજાની ક્વિઝ છે. બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે જો હજી તમે ભાગ નથી લીધો તો લેજો. 12 વાગે ક્વિઝ સમાપ્ત થશે. 13 ક્વેશ્ચન્સ છે, બહુ સરળ છે. અને તમને રેફરન્સ જોઈએ તો તમે શ્રી મહાવીર ભગવાનનું પુરાણ છે, એમાં બી તમે રેફરન્સ જોઈ શકો છો. તો જરૂર એને એટેમ્પ્ટ કરજો. અને ફ્રાઈડે આપણી વર્ઝન 17 જે ક્લાસ ચાલે છે ભક્તામત સ્તોત્રો પર શાદીનાથ પ્રભુના ગુણગાનની, એ ક્લાસ રહેશે. સન્ડે જૈન ધર્મ ફાઉન્ડેશન કોર્સનું બહુ સરસ મજાની ટોપિક ચાલે છે, ઉપાદાન નિમિત્ત. જરૂર તમે એટેન્ડ કરજો. ઘણું બધું શીખવા સમજવા મળશે એમાં. આનાથી આપણું આજની ક્લાસની સમાપ્તિ થાય છે. સુવર્ણપુરી તીર્થધામ તરફથી સૌને જય જિનેન્દ્ર.